Hello and good evening, everyone. So it's 9 o'clock, and I'm here, your host today, Abir Hassan, the General Secretary of UIU Communication Society, and we are here for our second episode of Communication Lego series. So আপনারা already অবশ্যই আমাদের viewers আমাদের previous episode দেখেছেন, and we know how interactive session we have with the different clubs from Dhaka. So obviously আজকে আমাদের কিছু guests আছে এবং আমি একে একে তাদেরকে ডেকে নেব এবং তারা তাদের ইন্ট্রো দিবে। তার আগে আমি বলে দিতে চাই, এটা আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আপনাদের যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে, সেটা যে কোনো কাউকে অথবা আমাদের ক্লাবকে অথবা যে কোনো কোয়ারিজের জন্য আপনার কমেন্টে এঙ্গেজ থাকতে পারে। সো ডেকে নিচ্ছি আমাদের ফার্স্ট গেস্ট ফ্রম ইউআইইউ কমিউনিকেশন সোসাইটি, Nafisa Anjum. Please introduce yourself. Hi everyone, welcome to our second episode of Communication Lego series. I am Nafisa Anjum Ontora, one of the directors of UIU Communication Society. I hope you all will stay with us till the end of this live and enjoy this live with us. Thank you. Thank you, Nafisa. So now I will ask our second guest to come and introduce, and that's from JUIBA Communic. Assalamu alaikum everyone. Greetings. I am Tausif Shabab. I am the president of IBAJU Communic. I am very glad to be in here in such a collaborative initiative and with UIU Communication Society Communication Lego series. Hope you all will be with us for the whole time. We'll have fun. Thank you. Thank you so much, Maya. Thank you. So now let's have our third guest from North South University Communication Club. Hello everyone, I'm Nushat Naushin, the Vice President of NAC Communications Club. At first, I'd like to thank UIU Communication Society for arranging such a wonderful platform for all the communication clubs, and glad to be here. Looking forward to the session. Same here. I'm really glad to have such wonderful faces with me this evening. So as we are talking about communication club, the first thing in mind, যখন আমি ক্লাব নিয়ে কথা বলি, আমার এই জিনিসটা জানতে ইচ্ছা করে যে একটা ক্লাবটার শুরু হয়েছে কিভাবে, that what the history that behind the present situation. তো ফার্স্ট আমি তৌসিফ ভাইয়ের কাছে চলে যাব, যদি আপনি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করতেন about JU Communic, just the history and so on, যেন আমরা কিছুটা বুঝতে পারি আপনাদের ক্লাব সম্পর্কে and viewers-রা বুঝতে পারি. Please continue. Yeah, of course. Our Communic is the IBAJU Communication Club, to be exact. This Communic name was given by our founder president, Mr. Shubhashish Roy, who is now digital manager in the Daily Star. Communic's journey started in 2nd April 2011. It's not very old, but very traditionally enriched club. And this club was the platform to learn and specialize in fundamental and specialized skills, most probably communicative skills, just by through doing some various workshops, sessions, and some competitions afterwards. And we always focus on the skill development of our members first. Then we go to the other target groups. And communication as a whole is a very intuitive and important strategy that we thought we need to master. And we addressed there's a gap in that time. We addressed the gap from in communication of the business students. Then we filled it with this Communic Club at 2011. After that, it was a very glorious journey as we have all the support of our moderators, of our faculties, and day by day, Communic is going to be celebrating its 10th anniversary the next year. So I'm pretty excited and pretty overwhelmed to be part of this. And Communic was Communic's sole purpose was to give people the confidence to speak up, give people the confidence to do something, to do pitchings, do sales pitchings or maybe normal pitchings. Extempore speech is covered by us. We also cover, and from this year, I have started covering graphics and designing in our club. And this is also our new strategy to enter the newer atmosphere of communication. Because as you know, graphics and designing and poster art and stuffs, wall magazines, these all are a form of communication. So as for my history, it was very interesting when our founder president founded it.
they have launched a glass painting of Communic, which was very unique by then in Jahangirnagar University. They had a baton which they will give to the another president as a tradition that he is being the president. Now this tradition is not followed right now, but it was, as you can see, it was very traditionally enriched and full of legacies. Thank you. Thank you so much. That was a very wonderful information. আসলে এত মানে হিস্ট্রি কিছু কিছু থাকে আমাদের ক্লাবে যারা অনেক দিন কাজ করছে, মানে আমরা চিন্তা করে অনেক নস্টালজিক হয়ে যায়, যেমন যে ট্রেনটার কথা বললেন। আই জাস্ট উইশ সেটা আবার ফলো করা হোক, বিকজ এইসব গ্লোরিয়াস ট্রেনগুলো থেকে যাওয়াই ভালো যুগ যুগ। সো অ্যাজ আমরা জেইউ কমিউনিকের কাছ থেকে তাদের হিস্ট্রি সম্পর্কে জানলাম, সেম থটস টু ইউ নুজাত নওশিন আপু, যে just tell us something about NSUCC, the history. Acha, so JU Communic ora bollo it's not a very it's a very glorious club, but it's it was formed in 2010 or 12, right? But I'm bolbo je actually 2011, yeah, pretty close. Acha, but CC was formed in 2016, so we're still a pretty small club now with a handful of members, around like 300 members we have, but we do have that bond with our alumni. So starting it at the English club part chilo, but then it got merged with debate club, and then it was formed communications club. Tarpore communications club or debate club abar separated হয়ে যায়, and now we have our own club, and এটা 2016 হয়েছিল। So 2016 থেকে we have done so many recruitments, and we do have one legacy. ওরা যেরকম বললো একটা গ্লাস পেইন্টিং দেওয়া হয়, similar sort of. So আমরা প্রত্যেকবার আমাদের রিক্রুটমেন্টে there's a second phase. First phase টা হয় হলো ইন্টারভিউ ফেজ, সেকেন্ড ফেজটা হয় হলো যে লাইক for some ice breaking sessions. So ওখানে we have different groups, কিন্তু groups গুলি অনেক মানে we name them such as cats, dogs, cows. So এখান থেকে আমরা প্রত্যেকটা গ্রুপকে, যেই গ্রুপ উইনার হয়, প্রত্যেকটা গ্রুপে সেম টাস্ক থাকে, ডিফারেন্ট টাস্ক থাকে। সো ওখান থেকে যেই গ্রুপটা উইনার হয় ওরা একটা ট্রফি পায়। তো আমরা এটা প্রত্যেক রিক্রুটমেন্টে করে থাকি। সো এটা আমাদের ফর্ম অফ ওন ফর্ম অফ লেগেসি। আর CC সম্পর্কে বলতে, since communication is a very broad term, so we do a lot of things as well. So but আমরা এখানে mainly focus করি public speaking, then creative writing, poetry, basically creative যে সেক্টর গুলি আছে আমাদের দেশে ওইগুলি। বাট এছাড়াও আমরা হলো শর্ট স্টোরি রাইটিং করি, পোয়েট্রি স্ল্যাম করি, মানে খুবই সিমিলার টাইপের জিনিসপত্র। উই অলসো হ্যাভ গ্রাফিক্স টিম, আমরা উই হ্যাভ যাদেরকে আমরা ওইভাবে ধরেন ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ট্রেন করে অ্যালামনাইদেরকে নিয়ে আসি বা গেস্টদেরকে নিয়ে আসি। সো ওইভাবে উই হ্যাভ আ লট অফ ইভেন্টস। উই অলসো হ্যাভ আওয়ার অ্যানুয়াল পাবলিক স্পিকিং কম্পিটিশন, অ্যান্ড উই অলসো ডু কসপ্লে, অ্যান্ড এই তো that's pretty much it. Okay, that's So, what yeah. pretty much. I guess so. Both of you club has like a very good history. So you got long term hope or short term. Well, about long term or short term, I thought only about us. যে আমরাই মনে হয় বেশ কম সময় ধরে যাচ্ছি। সো এই ব্যাপারে আমি অবশ্যই আমাদের সিএস এর নাফিসা আঞ্জুমকে বলবো যে প্লিজ শেয়ার দিস আওয়ার শর্ট টার্ম থিংস দ্যাট উই আর গোয়িং থ্রু উইথ কমিউনিকেশন সোসাইটি। Thank you, Abid. So সবারটাই শুনলাম, and I would say that our journey is very both apparent short, because we recently restarted, you can say. So we started like last year, and আমাদেরও বলতে পারেন like first birthday আছে, so we can say upcoming, just like Tausik bhai bollo. So we are like just like আপনি বললেন নুসরাত আপু যে you have like 300 members. We are a very small community, you can say, but আমাদের মেম্বারদের সাথে বা আমাদের পুরা যে গভর্নিং বডিটা আছে আমাদের সবার সাথে you can say we share a very good bond, and we are very close to each other, and you can say যে আমরা এই কম টাইমের মধ্যে ততটুকু আগাতে পারলাম, এটা পুরাটাই আমাদের সবার সাপোর্টের জন্যই। Although we are a very small community, but you can say even the members are very like cooperative, and they're working very hard to put this club in a place where we can like have like all of you guys in one platform.
So we are trying, and we hope we can be very successful in this. And আমাদের ক্লাবেরও মেইন মোটিভটাই হচ্ছে এটা যে কমিউনিকেশন মেইনলি হচ্ছে we opened on this basis like আমি and আমাদের যে আরেকটা ডিরেক্টর আছে অত্রি, আমরা দুজনে এরকমই one day we were talking about this যে আচ্ছা যে আমরা দেখতেছি ইউআইইউ তে এই জিনিসটা অনেক বেশি লাইক এভরিবডি ইজ ফেসিং প্রবলেমস, যে সবাই ওপেনলি কথা বলতে পারছে না বা কমিউনিকেট করতে অনেক প্রবলেম হচ্ছে, নতুন নতুন ঢুকে ইউনিভার্সিটিতে প্রেজেন্টেশন দিতে প্রবলেম হচ্ছে। সো we were just thinking যে how about we form a club বা we give them a platform যেখানে ওরা রেগুলারলি ওদের এই ইংলিশটা চর্চা করতে পারবে, and they can have a platform বা they can have people who would help them out to the like just like Mustafa said that after ice breaking sessions and we do that as well, and we have like one-on-one sessions so that we can help them to open up, কারণ দেখা যায় অনেক সময় সবার সামনে সবাই কথা বলতে পারে না। So we make sure যে আমরা one-on-one sessions ও রাখি যাতে ওরা at least আমাদের সামনে বা ইন্ডিভিজুয়াল একজনের সামনে ওপেন আপ হতে পারে। So that's about it. আপাতত আমরা এখানেই কাজ করছি. We are also planning on like putting on graphics and everything. But yeah, we are taking like each step at a time, and hopefully with all your support, and we can reach to a place soon. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for your input. Well, সবার কথা শুনলাম about history that some of us have a very long term and some of us have a bit short. But আমার মানে এখন আমি যদি পার্সোনালি শেয়ার করি যে অ্যাবাউট ক্লাবের একটা ভালো করা বা ক্লাবের মেম্বারসদের সাথে, আমাদের ক্লাবের মেম্বারসরা কিন্তু আমাদের সবকিছু, তারা জেনারেল মেম্বারস হোক অথবা প্যানেল মেম্বারস হোক। সো মেম্বারসদের সাথে সেই ইন্টিমেসিটা ক্রিয়েট করা বা একটা ভালো ক্লাবিং এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা কিন্তু আসলে আমার এটা পার্সোনাল মতামত যে লং টার্ম থেকে যেটা ডিপেন্ড করে যে আমি ক্লাবটা অ্যাক্টিভিটি কি কি যাচ্ছে, লাইক এই অ্যাক্টিভিটিগুলো কতটা কানেক্ট করে রাখতে পারছে। সো অবভিয়াসলি একটা ক্লাবের সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টটা হচ্ছে বেজের পরে তার অ্যাক্টিভিটিস। So about activities, we'll start with Nujad Apu. They just give us a glance to how NSUCC actually works, what its motto is. Acha, so to talk about the motto, আমাদের একটা tagline আছে clubbers, and it is let your voice make a difference. So we have done events that do help us, to make a difference in the world. For example, যেটা আমি বললাম যে we do a lot of public speaking sessions. So আমাদের হলো there is a big event যেটা হলো অ্যানুয়াল পাবলিক স্পিকিং কম্পিটিশন, যেটা আমরা ইন্টার ইউনিভার্সিটি এখনো করার প্ল্যান আছে, এখনো করতে পারিনি, বাট বেসিক্যালি এটা ইন্ট্রা এনএসইউ হয়। সো ওইটার একটা সুন্দর নাম আছে যেটা হলো স্পিকট্রাম। So this was given by one of our club members, Aisha, and we all loved it because it has the word spectrum, so it helps us to make a difference in the world through our speech. So ওইটার ধরেন different rounds থাকে, impromptu rounds, and এখানে আমরা লাস্ট যেটা যখন করেছিলাম 2017 we had huge response. So on NSU এর মধ্যে we had so many participants যে আমরা হলো রুম বুক দিয়ে শেষ করতে পারছি না এরকম অবস্থা। তারপরে গেস্ট স্পিকার্স যারা জাজেস স্পিকার ছিল তাদেরকে মানে ধরে আনতে হচ্ছে যে হ্যাঁ আরেকটু থাকেন আমাদের রাউন্ড এখন শেষ হয় নাই। সো এরকম করে আমি 2 দিনের একটা কম্পিটিশন করি। এছাড়াও আমাদের মেম্বারদের জন্য মেম্বার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আছে একটা, ওটার নাম হলো দ্য ভোকাল প্রজেক্ট। সো ওইখানে নর্মালি মেম্বার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে যেটা হয় যে উই ব্রিং আওয়ার ফ্যাকাল্টিজ অর আওয়ার অ্যালামনাই। সো আমরা বেশি অ্যালামনাইদেরকে নিয়ে আসি just because since it was formed in 2016 we are still trying to have a bond with them, যেরকম নাফিসা বললো যে বন্ডটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। সো ওনাদেরকে নিয়ে আসি আমরা। সো ওনারা আমাদেরকে সাজেশনস দেয় কিভাবে স্পিচ ইমপ্রুভ করা যায় বা হোয়াট আর দ্য ট্যাকটিক্স দ্যাট ওয়ান শুড ফলো। তারপরে এইভাবে আমরা মেম্বারদেরকে যাতে ওরা খুবই হেজিটেট ফিল না করে, যাতে একটা ওপেন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করি আমরা ওদের জন্য, শুধুমাত্র মেম্বাররাই ডেভেলপড হবে। সো রিসেন্টলি প্যান্ডেমিকে আমরা একটা মেম্বার ডেভেলপমেন্ট সেশন করছি, এন্ড এটা আমরা প্রত্যেক শনিবার করে থাকি। সো ওইটার নাম হলো এমডিপি উইথ দ্য রিয়েল এমভিপি। সো ওখানে আমরা অ্যালামনাইদেরকে নিয়ে আসি, অ্যান্ড আমাদের 3টে সেশন হয়েছে, আর একটা হবে নেক্সট স্যাটারডেতে। তো এছাড়াও আমরা we send members to Asian English Olympics in Jakarta. So ইন্দোনেশিয়াতে আমরা প্রত্যেক বছর মেম্বার্স পাঠাই, এইবারও পাঠিয়েছি 2019 আমি নিজে গিয়েছি। That was an amazing experience. So ওইখানে different criteria থাকে, স্টোরি টেলিং, শর্ট স্টোরি রাইটিং, ডিবেট, তারপর পাবলিক স্পিকিং। তো ওখানে we try to encourage our members
to go to the international platform and participate as much as possible. এছাড়াও we have creative writing sessions called workshop. So ওখানেও আমরা different guestদেরকে নিয়ে আসি, যেমন we have done two on creative writing, one on poetry, তারপরে আরেকটা করেছিলাম কালার্স ম্যাগাজিনের সাথে কোলাবোরেট করে, যে it was a workshop on journalism. That was great. তারপর আরেকটা করেছিলাম workshop on cartooning, যেখানে we bought some of the cartoonists of Bangladesh, renowned cartoonists, and ওখানে ঐশিক জাওয়াত ছিল, তারপরে তন্ময় ভাইয়া ছিল, and that was an amazing session. So we try to try keeping activities as much as possible, NSU দের মধ্যে হোক, ক্লাব মেম্বারদের মধ্যে হোক। So এভাবে we try to build a bridge and build a bond as well. সো দেখা যাচ্ছে যে অনেকে থাকে না যে একটা ক্লাব জয়েন করে আরো অনেকগুলি ক্লাব জয়েন করে, বাট তাও দেখা যায় যে ওরা অন্য ক্লাব জয়েন করলে ওর স্মৃতির সাথে যে বন্ডটা থেকে যায়, ওইটার জন্য দে কিপ কামিং ব্যাক, বা দে মোটিভেট দেয়ার জুনিয়র্স বা দে মোটিভেট দেয়ার ফ্রেন্ডস টু জয়েন সিসি। সো ওইভাবে করতে করতে সিসি হ্যাজ হোয়াট ডু আই সে, ইট হ্যাজ, অনেকে এটাকে কিউট ক্লাব বলে, আমাদের ডিরেক্টর অফ স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স মিস গৌতম কিউট একটা ক্লাব। So yeah, so ওভাবে একটা বন্ড তৈরি হয়ে যায়, ওভাবে আমাদের একটা নাম তৈরি হয়ে গিয়েছে। So it's very we feel very honored to be a part of this club. We also feel very responsible because আমাদের alumni যে বেঞ্চমার্ক তৈরি করে রেখেছে, ওটাকে ধরে রাখা অনেক কষ্টের একটা জিনিস। সো এভাবে আমরা অনেক প্রোগ্রামসই করে থাকি। তারপরে we also recently আমরা প্যান্ডেমিকের মধ্যে আমরা অনেক অনলাইন সেশনস করেছি। We also did a competition. It was a nanotel competition. So the theme was fireflies in the dark. So ওখানে since there was everyone was afraid of this coronavirus, so we tried to motivate them যাতে ওরা the writingটাকে improve করতে পারে, the fearটাকে সরায় writingটাকে improve করতে পারে, and something fun and creative as well. So ওইভাবে that was named as word capsule. So ওইভাবে দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই জানছে সিসি সম্পর্কে, অনেকেই বুঝতেছে যে আমরা কি করছি কি করছি না। সো এটা এইভাবে ইনশাল্লাহ আরো ভালো করব, ইনশাল্লাহ আপনারাও অনেক ভালো করবেন। So yeah, that's pretty much it. Thank you so much for this input. Well, I have to say this, you guys are very much workaholic, like এত activities, আমার শুনে খুব ভালো লাগতেছে, and like so yeah, club activities there, this is very important. হ্যাঁ, this is very important. মাঝে মাঝে যেটা হয় activities না থাকলে মেম্বারসরা ঝিমায় যায়, যারা ভুলেই যায় ওরা একটা ক্লাবের মেম্বার। So we try to keep them encouraged. এটাই this is exactly, I guess, because activity না থাকলে শুধু মেম্বারসদের বলবো না, আমরা যারা একটু উপরে দিকে থাকি বা কাজ করি আমাদেরও কিন্তু একটা একটু গাছার ভাব চলে আসে। বাট আই সাজেস্ট এভরিওয়ান যারা লাইভ দেখছেন, যদি ভিউয়ার্সরা যদি অন্য কোনো ক্লাবে থাকেন, সো আই উইল অবভিয়াসলি এনকারেজ এভরিওয়ান keep up your activities because this is what we clubs do. So as same to Tausif Shabab bhaiya, I'm coming back. So bhaiya, আপনি যদি আপনার সাইডে ইনপুটটা দিতেন যে how Communic actually fulfill its purposes, what are the activities? আচ্ছা, সো ফার্স্ট থেকেই বলি, কমিউনিক নামটা যখন এসেছিল তখন কিন্তু মান আমাদের ক্লাবের সাথে যুক্ত ছিল। কমিউনিকেশনের কম প্লাস মান, কমিউনিক। তো পরে আমরা উই অ্যাডাপ্টেড অ্যাজ দ্য টাইমস নিড, যে এখন কিন্তু মানটা আর আগের মতো নেই। তো আমরা কিন্তু মানটা চেঞ্জ করে আমরা গ্রাফিক্স এন্ড ডিজাইনিং এন্ড বাকি জিনিসপাতি ইনক্লুড করেছি। তো আমি যদি আপনাকে কমিউনিকের আসলে অ্যাক্টিভিটিস অনেক বেশি থাকে পুরো বছর জুড়ে। আমি যদি আপনাকে আমার এবছরের কথাই বলি, এটাই বলি, আমরা ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করেছি। আমাদের ফার্স্টে ছিল ইআরপির উপরে একটা সেশন, এবং ইআরপি রিসোর্স প্ল্যানিং এর উপরে আমাদের স্কুল ইউনিভার্সিটির দেখলাম অনেক ডিমান্ড, স্টুডেন্টদের জানার ইচ্ছা। সেশনটা হলো যখন করোনা শুরু হওয়ার আগে। তারপরে তো আমরা প্যান্ডেমিকে পড়লাম। তো নুজহাত আপু যেরকম বললো, আমার মাথায় আসলো যে না, আমরা বসে থাকলে আসলে হবে না, কজ এবছর চলে যেতে পারে করোনার কারণে। তো উই নিড টু থিঙ্ক সামথিং অফ নিউ, যেটা আগে কখনো হয়নি। তো দেন দ্য অ্যামেজিং স্টোরি বিগিনস। আমরা ফার্স্টে এক্সপার্টস ওয়েবিনার করলাম বিএটিভির সাথে। তারপরে আমরা কয়েকটা কোলাবোরেশন করলাম, ইউএন এর সাথে একটা কোলাবোরেশন ছিল, ওয়াইপিএস এর সাথে একটা কোলাবোরেশন ছিল ফ্রম স্মার্টিফায়ার একাডেমি। তখন আমার মাথায় আসলো যে আমি তো গ্রাফিক্স এন্ড ডিজাইনিং ইনকর্পোরেট করেছি, ওটাও করেছি আমি আবার রিক্রুটমেন্টে আমার জুনিয়রদের থেকে ফিডব্যাক নিয়ে।
এটা অলওয়েজই আমি ফলো করি, যে ডেমোক্রেটিক একটা স্টাইল আমি রাখার চেষ্টা করি, যে না, এভরি অপিনিয়ন হ্যাজ ভ্যালু। তো আমরা গ্রাফিক্স এন্ড ডিজাইনিং এ তখন আমরা কাজ শুরু করলাম। আমি বললাম যে আমি এবং আমার কয়েকটা টিমমেট মিলে একটা নাম ঠিক করলাম, যে আউটলাইনস রি ইমাজিনড। মানে আপনার আউটলাইন্স এর কোনো সীমা নাই, সো ইউ ক্যান ইনক্লুড এনিথিং। দ্য মজার পার্ট হলো যে ইউ ক্যান ইনক্লুড এনিথিং ইন দিস কম্পিটিশন অর ইন দিস সেশন। আমরা একটা সিরিজ করলাম, ওয়েব সিরিজ করলাম 7টা এপিসোডের। বাইরে থেকেও কয়েকজন নামকরা লোকজন ছিলেন যারা গ্রাফিক্স এর কাজটা আমাদের দেখালেন, টাইপোগ্রাফি ধরেন বা পোস্টার ডিজাইনিং, সবকিছুই ছিল আমাদের সাথে। তো এই আউটলাইন্স এখন ইউটিউবেও পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের এই 7টা এপিসোডে না হলেও কমপক্ষে প্রতিটি এপিসোডে 60 থেকে 80 পিপল থাকতো। অ্যান্ড মজার বিষয় হলো আমরা ওদেরকে সার্টিফিকেটস দিলাম, যেটা ওরা লিঙ্কডইনে দিতে পারলো অ্যাটাচ করে। সো আমি অলওয়েজই চেষ্টা করি এবং আমি আমার ক্লাবের মেম্বারসদের বলি যে উই নিড টু ক্রিয়েট ভ্যালু। সেটা আমরা যত ছোট জায়গা থেকেই করি, উই নিড টু ক্রিয়েট ভ্যালু। দিস উই ওয়ার ডুইং, যে ক্রিয়েটিং ভ্যালুস। যাদের গ্রাফিক্স এর প্রতি কোনো ইচ্ছা ছিল না, আমার সেই জুনিয়ররা বা জাহাঙ্গীরনগরের বাকিরা, বা আমি এটা ওপেন ফর অল ছিল, ইভেন ডিওয়াইবিরও অনেকে আসতো, তাদের মধ্যে আমি ইচ্ছাটা দেখতে পেলাম, তখন আই ফেল্ট ভেরি গুড। যে আউটলাইন্স এর মাধ্যমে আমরা এই 7টা এপিসোড, মনে করেন আপনার টাইপোগ্রাফি দরকার, আপনার তো পোস্টার ডিজাইনিং দরকার না, আরেকজনের দেখা গেল যে পোস্টার ডিজাইনিং দরকার বা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন নিয়ে কাজ শিখতে চায়। সো ইটস নট বাউন্ড, ইউ আর নট বাউন্ড টু অ্যাটেন্ড এভরি সেশন। তো প্রত্যেকটার আলাদা সার্টিফিকেশন ছিল। এটা খুব পরিমাণে খেলো, আমি বললাম যে খেলো, এটা খুব পরিমাণে ভালো হলো। এবং আমাদের মাথায় আসলো যে আমরা পরের বার জিনিসটাকে আরো বড় করতে পারি, আউটলাইন রিইমাজিন পার্ট 2। এরপরে মজার বিষয়টা হলো যে তখন আমার আমার একটা জিনিস করার পরে কি আমার আর থামতে ইচ্ছা করতেছিল না, যে না, করোনা হয়েছে তো কি হয়েছে, উই আর আনস্টপেবল, যেটা আমরা বুঝলাম যে অনলাইনে সবই করা যাচ্ছে। তখন আমরা একটা বড় প্রজেক্টে হাত দিলাম, যেটা আর কি খুবই হিরোইক ছিল বলবো আমার টিমের জন্য, যেটা আমরা চিন্তাও করি নাই। আমরা এবছর এই বাংলাদেশের ফার্স্ট বিগেস্ট অনলাইন সেলস কম্পিটিশন নামালাম, সেলস স্ট্র্যাটেজি কম্পিটিশন। ইফ ইউ হ্যাভ হার্ড দ্য নেম, ডাবুর স্যানিটাইজ প্রেজেন্টস নেগোশিও 1.0। সো এইটার জন্য আর কি ফার্স্টে আমরা, হ্যাঁ আচ্ছা বললাম জি ভাইয়া, শুনছি। হ্যাঁ, সো আমরা আর কি ডাবরের মজার বিষয় হলো যে আমি এটা নিয়ে একটু বলি আজকে, যেহেতু এটা রিসেন্ট ছিল, যে ডাবরেরও এটা ফার্স্ট ভেঞ্চার কোন একটা ক্লাবের সাথে। এবং ডাবর আমাদের সাথে কথা বললো, আমরা তাদেরকে এনথুসিয়াস্টিক করার চেষ্টা করলাম, বললাম, এবং ইট ওয়াজ আওয়ার ফার্স্ট ন্যাশনাল ফ্রম জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি। সো ইট ওয়াজ প্রেটি ইমোশনাল ফর মি, টু বি অনেস্ট। ফার্স্ট অফ অল আই উড সে ইমোশনাল। তো আমরা যখন এটা নিয়ে বসলাম, আমরা ফার্স্টে ভাবলাম কি যে আচ্ছা, আমরা 3 রাউন্ডে করতেছি, ডাবর স্যানিটাইজ নেগোশিও 1.0, স্যানিটাইজ এই ব্র্যান্ডটাও নতুন ডাবর স্যানিটাইজের। অ্যান্ড আমরা কয়টা টিম আশা করতে পারি? ফার্স্টে আমরা ভাবলাম যে ইন্ট্রা করি, ইন্ট্রা জাহাঙ্গীরনগর। পরে আমার মনে হলো যে ওয়াই নট গো ফর ন্যাশনাল। এখানে আমাদের স্পন্সরদেরও একটা হেল্প ছিল, তারাও বলতেছিল যে ওয়াই নট গো ফর ন্যাশনাল। তো আমরা ভয়টা, রিস্কটা নিলাম। আমরা 37টা ইউনিভার্সিটির 45টা ইনস্টিটিউশন থেকে আমরা ফিডব্যাক পেলাম, ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডার্স পেলাম। অ্যান্ড আমরা চিন্তা করেছিলাম কি, আমাদের রেজিস্ট্রেশন হচ্ছিল না, আমরা দেখি কি 2 দিন আছে আর রেজিস্ট্রেশনে মাত্র 75টা টিম। সো মানে আই ওয়াজ প্রেটি সেট যে 150 বা 200 ক্রস করবে না। আমরা লাস্ট দিন আমরা ঠিক টাইমে রেজিস্ট্রেশন অফ করে দিছি উইথ 474 টিমস অ্যান্ড আদার অর অল অ্যারাউন্ড 20-30 টিমস রিকোয়েস্টিং যে ভাই আরেকদিন করেন, আরেকদিন খোলেন। আমরা বলছি না, আপনারা পরের বছর আসেন ইনশাল্লাহ। সো ইউ ক্যান সি যে এটা প্রিটি মাচ একটা বিগ স্টেপ ছিল। প্লাস দ্য হোল 3 রাউন্ডস ওয়ার অনলাইন। সো আমার টিমকে কিন্তু অন্যরকম ভাবে খাটা লাগছে, খুবই স্ট্র্যাটেজিক ওয়েতে। সো আমরা যখন চিন্তা করলাম যে হোয়াট ক্যান গো রং, আমাদের 60 জাজেস ছিল। সো ইউ ক্যান ইজিলি টেল যে কতটা ম্যানেজ করার ব্যাপারটা ছিল তাদেরকে। অনলাইনে কাউকে দেখতেছি না, আমরা সবাইকে আমরা একসাথে করতে পারতেছি। দেন এগেন আমি একটা মতামত বলবো যে অনলাইনে জিনিসটা সুবিধা হয় কি, প্রত্যেকটা ক্লাব মেম্বারকে পাওয়া যায়। এটা একটা অনেক বড় একটা হ্যাপি থিং যে প্রত্যেকটা ক্লাব মেম্বারকে আপনি পাবেন। তো আমরা যখন এটা নামালাম, তারপর আমি অলওয়েজই গুডউইলে ফোকাস করছি, ভ্যালুর সাথে, যে আমরা তো আমাদের রেভিনিউ যা হোক, আমাদের কাজ যা হোক, আমাদের কাজ কিন্তু মানুষকে ডেলিভার করা। সেটা টার্গেট গ্রুপ আমার নিজের ক্লাব হোক বা বাইরের ইউনিভার্সিটি হোক। আমরা করলাম কি, আমরা 10টা পার্টনার নিলাম। আমরা টপ 5 ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডরকে স্মার্টিফায়ার ইন্টার্নশিপের অপরচুনিটিস দিলাম, যারা করতেছে এখন রিসেন্টলি। আমরা কর্নুকোপিয়া একটা
মিরপুরে একটা ফুড শপ কর্ণকোপিয়াতে এই 474 টিমস এর নিয়ার অ্যারাউন্ড 16,000 পার্টিসিপেন্টস প্রত্যেককে আমরা কুপন দিলাম 10% ছাড়ের ডিসকাউন্টের, যে আপনারা খাইতে যাইতে পারবেন। ইটস আ প্রিটি বিগ থিং। আমাদের সাথে ব্যাটারি লো ইন্টারঅ্যাক্টিভ ছিল। তারপরে আমরা বাকিদেরকেও সিভি গুলা পাঠানো শুরু করলাম। ইভেন আমরা রেভিনিউর এই টাকা থেকে সুন্দরবনে প্রজেক্ট অক্সিজেনে 100টা গাছ লাগানোর জন্য ডোনেট করলাম, যাতে মানে পিপল কান্ট টেল যে আরে ভাইরা তো কিছুই করে নাই, জাস্ট টাকা নিছে। বিকজ আমি যেটা বলবো যে 474 টিমস থেকে ন্যাশনাল ইজ এ প্রিটি হেক্টিক থিং, বিকজ অনেক প্রকার রেসিপ্রোসিটি হোক, অনেক প্রকার রেসপন্স আপনি পাবেন, সেটা সবসময় যে পজিটিভ হবে তাও না। তো অন্যান্য জেলা থেকে যখন দেখলাম বা হঠাৎ 474 থেকে ধাপ করে 36 টিমসে নেমে গেল সেকেন্ড রাউন্ডটা, পিপল ওয়ার প্রিটি আপসেট, আপনারা বুঝতেই পারতেছেন অনেকেই। তো আমাদের এইখানে সেশন নিয়েছিল হলো সোহান হায়দার ভাই স্মার্টিফায়ার একাডেমি থেকে। এছাড়া প্রমোশনসে আমাদের আয়মান সাদিক ভাই হেল্প করেছেন, রাফসান সাহাব ভাই হেল্প করেছেন। সো আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি যে ইট ওয়াজ গোয়িং প্রিটি বিগ, যে সবাই জানতেছে কমিউনিকের এটা নিয়ে। তো আমি ভয় পাচ্ছিলাম আল্লাহ জানে যে কি হবে, মাঝখানে যায় না থেমে যাওয়া না লাগে না কি করি, মানে ভাই ভয় তো কাজ করে, রাইট, যে অনলাইনে পুরাটা করতেছি। এরপরে আমি যখন ইয়েতে গেলাম, সেকেন্ড রাউন্ড থেকে ফাইনালে গেলাম, আমি জাজ বুক করলাম, ওরাও আসলো। ফাইনাল নিয়েও প্রেটি ম্যাচ একটু টেন্স ছিলাম, বাট আমাদের অ্যাঙ্কারটা অনেক জোস ছিল। এবং 6 ঘন্টার ফাইনাল, ইট ওয়াজ আই উড সে যে ইট ওয়াজ দ্য বেস্ট ফাইনাল ইন অনলাইন। 6 ঘন্টা, অ্যান্ড উই লিটারেলি প্লিজড এভরি অডিয়েন্সেস। আমাদের ডাবুরের কান্ট্রি ম্যানেজারও খুব খুশি হয়ে গেল। আমাদের নিজেদের জাজরা ছিল, আমাদের ডিরেক্টর স্যার ছিলেন, আমাদের আইবিএ জাহাঙ্গীরনগরের লোকজন, আইবিএ ঢাকা ইউনিভার্সিটির 3টা টিম আর কি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সো এরপরে আমি কিন্তু তারপরে সবাই মনে করলো কি যে না কম্পিটিশন তো শেষ, মনে হয় খাওয়া টাওয়ার পার্ট নাই, তখন আসলো সারপ্রাইজিং পার্ট। আমি সবাইকে যে আমার টিম যে সবাইকে খাবার দিয়ে আসলো, প্রত্যেকটা টিমকে যারা ফাইনালিস্ট অ্যান্ড জাজেস। সো এরপরে আমাদের আর কি আর পিছে তাকাতে হয়নি আর কি। মানে যেই শেয়ারটা আমি চাচ্ছিলাম যে সবাই জানুক কমিউনিক সম্বন্ধে, বাইরেরও ভিতরেরও, মাশাআল্লাহ সবাই জেনে গেল। এন্ড স্টিল নাও ইটস গ্রোয়িং। আমরা 45 জন মেম্বার আছি, ডেডিকেটেড মেম্বার্স, বাট মাই টিম ইজ বিগার দ্যান দিস। এভরিওয়ান হেল্পস আস। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। অ্যাকচুয়ালি আমিও এইগুলো জেনে আমার খুব এক্সাইটেড লাগছিল যখন শুনছিলাম। আপনি যেভাবে বলছিলেন ইমোশনস নিয়ে, ট্রুলি রিফ্লেক্টস মানে এই মানে পুরো বিষয়টার ভিতরে আপনার কতটা ইমোশন কাজ করতেছে। অবভিয়াসলি ইউ আর দ্য প্রেসিডেন্ট, এন্ড সব মানে মেম্বার্সদের অবশ্যই সব রকমের থাকে, অংশগ্রহণ থাকে, বাট অ্যাজ দ্য লিডিং প্রেসিডেন্ট একটা আলাদা একটা ইমোশন কাজ করেছে। হ্যাঁ, যে আমি এই জায়গাটা লিড করতেছি, আমার আন্ডারে এই কাজটা হচ্ছে বা একটা চেঞ্জ আসতেছে, এখানে অনেক বড় একটা কি বলবো ইমোশনস কাজ করে। সো আমি অবশ্যই আই উইল প্রে ফর I would বোথ like অফ to ইউ। add something, can I? শিওর। আচ্ছা, সো আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে নর্মালি আমরা তো অফলাইনে কাজ করতে অভ্যস্ত, সো উই নো যে ইভেন্টের আগে কি কি হচ্ছে, চোখের সামনে সব দেখছি, বাট অনলাইন ইজ আ ভেরি বিগ রিস্ক, এন্ড আই উড সে হ্যাটস অফ গাইস, মানে তোমরা অনেক ভালো করেছো। এন্ড পুলিং দিস অফ অনলাইন ইজ গ্রেট। সো অনলাইনে ডিফারেন্ট একটা প্রেসার থাকে, যেটা হলো আমরা সবাই উই আর নিউ টু দিস। এখানে ফার্স্ট স্টেপটা ছিল এটা সাহস করতে পারা, and you guys did that, you guys had that courage, and hats off. সবচেয়ে ছিল যে আমাদের রাতের কোনো ঠিক ছিল না, আমার মেম্বারদের ঘুমানোর কোনো ঠিক ছিল না। এবং টু বি অনেস্ট, আমি কিন্তু যখন কাজ করি, আই এম নট আ প্রেসিডেন্ট, উই অল আর মেম্বার্স, উই শেয়ার দ্য সেম ভিশন। আই উড সে হ্যাঁ, মেবি এভরিওয়ান ক্যান সে না ভাই আপনি লিডার, ঠিক আছে, বাট লিডার্স ওয়ার্ক ইজ নট টু ডিরেক্ট সুপারভাইজ বাট অলসো মোটিভেট দেম। সো উই অল আর মেম্বার্স, তখন আমরা সবাই ডিসকাস করতেছি একসাথে, রাত 3টা হোক রাত 4টা হোক, আমার জুনিয়র আমাকে ফোন দিচ্ছে, সাহব ভাই এটা ওই, বা আমি ফোন দিচ্ছি 5টার সময়, ওর ঘুম ভাঙায়, এই তো পরীক্ষা আছে, আচ্ছা প্যারা নাই, তুই পরীক্ষাটা দে, তারপর তুই আমার সাথে বস, মিটে আয়, এই কর ওই কর। তো ইট ওয়াজ আ প্রেটি হেক্টিক প্রেশার আর কি, বিকজ মিটে সারাক্ষণ থাকা, ফোনে পুরাটা করা, এটা কিন্তু অফলাইনের চেয়ে বেশি টাইম নেয়। Exactly. But আমি যেটা বলবো যে and it also needs to be more planned, organized, but আমি যেটা বলবো যে এখানে আমাদের একটা অনেক বড় কিছু টাইম সেভ হয়ে যায়, যেটা আমাদের নরমালি দেখা যায় রাস্তাতে আমাদের অনেক টাইম চলে যায়। এটা কি আই গেস সবাই আমার সাথে এগ্রি করবেন, আমরা ঢাকায় যেভাবে চলাচল করতেছি আমাদের রাস্তাতে প্রচুর টাইম ওয়েস্ট হয়। হ্যাঁ, বাট এই দিক থেকে কিন্তু একটা সুবিধা আছে যে উই হ্যাভ দিস অপরচুনিটি দ্যাট উই হ্যাভ সেভিং মেনি টাইমস,
and আমরা টায়ার্ড হচ্ছে না, সো আমাদের রাতে কাজ করার প্রবণতাটা কিন্তু থাকছে। We have that energy or caliber to work, throughout the night to establish something. So obviously best of luck to you guys, আপনারা যা করছেন অথবা যা করে আসছেন সবকিছুর জন্যই। এন্ড আপনাদের দুজনের অ্যাক্টিভিটিস থেকে মানে দুইটা রকম জিনিস আমি দেখতে পাচ্ছি, একটা হচ্ছে বিফোর করোনা এন্ড আফটার করোনা, দেয়ার ইজ দ্য ডিফারেন্স। সো নাফিসা, আমি আপনার কাছে এখন আসবো। We all know CS is very short term এটা স্টার্ট হয়েছে, বাট এই শর্ট টার্ম স্টার্টিং এ তার অ্যাক্টিভিটি অ্যাপ্রোচে এই করোনা, বিফোর করোনা আর আফটার করোনা চেঞ্জটা মানে কিভাবে ইম্প্যাক্ট ফেলেছে? Awesome. Thank you, Abir. First of all, I would like to say like you guys did a lot. I must say it's very impressive. আপনারা যেভাবে you guys are doing all the work in the club, I'm pretty impressed, honestly. And honestly, আমরা অনেক motivated that এত বড় বড় কাজ আপনারা অনলাইনেও পুল অফ করছেন। And I would say that আমাদেরও একই অবস্থা, যেমন শুরুতে আমরা যেরকম শুরু করলাম, we just got like 2 semesters before like the thing happened. So first এ আমরা যা করতাম, আমরা যেহেতু আমাদেরও সোল পারপাস ছিল যে মেম্বার্সদেরকে আগে একটু মোটিভেট করা, and টু মেম্বার্স আমাদেরও মেইন টার্গেট মেম্বার্স ছিল। সো আমরা প্রথমে হচ্ছে অনলাইন যাওয়ার আগে যা করতাম সেটা হচ্ছে আমরা সেশনস রাখতাম শুধুমাত্র মেম্বার্সদের জন্যই। এন্ড সেশন গুলো হচ্ছে পিওরলি হচ্ছে এই আইস ব্রেকিং সেশনটা আগে হচ্ছে আমরা ট্রাই করতাম যে গ্রুপে ওরা একটু ওপেন আপ হোক। এন্ড আমাদের ইউআই তে মেইনলি যেটা প্রবলেম হয় সবার, যে সবার একটু ইংলিশ স্পিকিং এ একটু ভয় পায়। সো আমরা ট্রাই করেছি যে আমাদের যখন এই সেশন গুলো হতো ওরা একটু কন্টিনিউয়াসলি ইংলিশে কথাবার্তা বলবে। এন্ড সেশন গুলোর আমাদের ডিফারেন্ট স্টেপস ছিল, যেমন প্রথমে গ্রুপ ডিসকাশনস হবে, তারপর দে গেট টু সে সাম থিংস অন ডিফারেন্ট টপিকস, লাইক অন ডিফারেন্ট ডেজ we had different topics to talk about, and then ultimately the last topic would be like one-on-one sessions, যেখানে we would completely judge that how much they have improved their English skills. So ওইভাবে আমরা one-on-one session we would also like mark out the problems they have, and then আমরা ওদের সবকিছুগুলো point out করে দিতাম। Not only that, আমরা কিছু webinars arrange করেছি, you can say, and as soon as আমরা দেখলাম আমাদের সেকেন্ড রিক্রুটমেন্টের পরেই এই প্যান্ডামিক হয়ে গেল, and আমরা এই প্যান্ডামিক you can like just like you said, আমরা চাচ্ছিলাম না যে দেখা যায় কোনো অ্যাক্টিভিটি না থাকলে, and as we are very new we were like আচ্ছা ঠিক আছে, we need to do something very fast যাতে we don't lose this active members we have, কারণ এই প্রথম দুইটা সেমিস্টারে we had like you can say quite a few active members, তার জন্য we were like আচ্ছা ঠিক আছে আমরা কিছু করি। And just like you can see যে এই লাইফটাও কিন্তু a part of it, like যে আমরা চাচ্ছিলাম যে আচ্ছা কিছু অনলাইন বড় কিছু একটা করি, যেখানে যেমন যেহেতু বারবার বলছি আমরা এত ছোট বা আমরা এত কম সময়ের জন্য আমরা চাচ্ছিলাম যে সবার সাথে একটা জাস্ট একটা কমিউনিটি বিল্ড আপ করে ফেলা, সো দ্যাট উই অল হ্যাভ ইচ আদার সাপোর্ট। সো আমরা এই অনলাইনে যা করলাম, আমরা অনলাইনেও রেগুলার সবাইকে মোটিভেট করা ট্রাই করলাম, রেগুলারলি ওদেরকে কাজের উপর রাখা ট্রাই করলাম, যে এটাতে আমরা ইনভলভ হই, লাইক ছোটখাটো জিনিসপত্র, লাইক ছোটখাটো ওয়েবিনার্স, ছোটখাটো সেশনস। এন্ড দেন যেমন রিসেন্টলি আমরা একটা বিকাশের সাথে একটা ওয়েবিনার করলাম। So like we are doing like very little things compared to you guys, of course, but alhamdulillah everybody is still there working very hard, and we would say online eshe we like brought together a very strong team, like I must say that. I just want to add one thing for Nafisa here. What you are doing is an amazing job, because this is a very new strategy. What we have seen, thank you so much. What we have seen since today, যে just partnership হচ্ছে আর কিছু হচ্ছে না, বাট তুমি একটা কমিউনিটি বিল্ডের ক্ষেত্রে তোমাদের ক্লাব কাজ করতেছে, so that's a very great thing, যে everyone is there for one another. Exactly, yeah. এটা নিউ I too agree with Tasim bhaiya. And আমাদের মানে এখানে আসলে আরেকটা জিনিস অ্যাড করি, দেখা যাচ্ছে যে ধরো লাইক সব ক্লাবেরই you can see like I'm just not like specifying it, you can say যে কমিউনিকেশন ক্লাবগুলো কিন্তু you can see that
প্রত্যেক ইউনিভার্সিটিতেই ওইভাবে উঠে আসে না। সো উই অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্টেড যে এরকম যদি আমরা একটা কমিউনিটি বিল্ড করতে পারি, সো দ্যাট দে নো দ্যাট it also holds a very like important place in every university, because we are actually like trying to like help people in a lot of things. So এই জিনিসটা যদি মানুষ বুঝতে পারে the importance of this club, তাহলে কিন্তু like it's a lot. তো আমরা সবাই মিলে যদি এই কাজটা করতে পারি, I think it would be very helpful in the future. You're doing a great job. You and your team are doing a great job, to be honest. It's a very valuable I guess opinion. So আমি এগ্রি করি আপনাদের সাথে যে আসলে আমরা শর্ট টাইম থেকে হয়তো স্টার্ট করছি কমিউনিকেশন সোসাইটি, বাট ইউ নো লাইক তৌসিফ শাবাব ভাইয়ার্স কমিউনিক, we also took this brave step to build a community that was never in that plan, but we are by making a very little Legos together, we sure we are gonna build a big bridge that's gonna be very strong like the other communities. So that's your support is very necessary, just like you're supporting throughout this episode. So next discussion er age ami halka kore ekটু comment section থেকে ঘুরে আসি. That is very crowded comment section. So let's see comment section কি অবস্থা. Foizur Rahman Priyam, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Some people say hello everyone. Hello Lego series. So some are very excited. People are here. I think they were waiting for us for this episode. Good to see. Yes, obviously good to see. And I'm searching for some questions if there is a question. So Emma said that yes, graphic is visual form of communication. I think she mentioned Tosif Bhaiya here. Bhaiya যখন কমিউনিক নিয়ে কথা বলছিল তাদের গ্রাফিক আর্টের কথা, এন্ড অবভিয়াসলি আমি এটা বলবো যারা ভিউয়ার্স আছেন, সো কমিউনিকেশনের কিন্তু অনেক সাইড থাকতে পারে, জাস্ট ওয়ান অন ওয়ান কথা বলা আর পাবলিক স্পিকিং, আর আমরা সোশ্যাল মিডিয়া, দিজ আর নট অনলি দ্য থিংস। সো তৌসিফ ভাইয়ের মাধ্যমে আজকে আই গেস অনেক ক্রাউড যারা জানতো না বা যারা হয়তো মানে জানলেও খুব একটা ইম্পর্টেন্স দিত না, তারা বুঝবে যে হাউ গ্রাফিক্স ইজ ভিজুয়াল ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন কমিউনিকেশন। So I'm really glad to have both of such glorious parts with me in today's episode. And Rizvi and Ongon say hi Nafisa, all the best. So Nafisa is just video all the best. Thank you, Ongon. And Abdullah Samir say good to see Communic here. Negotio 1.0 was lit. So should wave some hi or hello to him, Tosif Bhaiya. And there's a question I can see, and I want to know from everyone how to improve my communication skills up and where I want to know from all, please. So সবার কাছে কোশ্চেন নেওয়ার টাইম নাই, আমি নুজাদ আপুর কাছে এই কোশ্চেনটার অ্যানসার খুব শর্টে চাচ্ছি যে what would you suggest him for this question? আচ্ছা, কমিউনিকেশন স্কিলস বিল্ড করতে বলার কথা বললো তো। সো কমিউনিকেশন itself is a very big platform. It can open like for example এটা গ্রাফিক্স নিয়ে হতে পারে, এটা পাবলিক স্পিকিং নিয়ে হতে পারে, রাইটিং নিয়ে হতে পারে। সো যদি পাবলিক স্পিকিং এ ফোকাস করে, he can watch movies and series and improve his public speaking. রাইটিং নিয়ে ফোকাস করতে গেলে সে ডিফারেন্ট নোভেলস পড়তে পারে, ডিফারেন্ট রাইটার্স এর জনরাস পড়তে পারে, and to try to develop যে ওর কোন জনরাটা ভাল লাগে বা ও কোন জনরাটা লিখতে চায়, বা এখানে আবার আর্টিকেল রাইটিং এর কথাও আছে। সো depends on which communication skills he want to pursue, to be honest. Yeah, exactly, I agree with you here. So আসলে আমরা অনেক সময় মনে করি যে কমিউনিকেশন টার্মটা জাস্ট মনে হয় কথা বলার ক্ষেত্রে হয়, বাট এটা যে কতটা ব্রড, আই হোপ যে আমাদের এক্স্যাক্টলি আমাদের এইসব অ্যাক্টিভিটিস, আমরা কমিউনিকেশন ক্লাবরা যারা একসাথে আছি, তারা যদি সেই কমিউনিটি বিল্ড করতে পারি, আই হোপ এটা সবাই বুঝবে যে আসলে এই এরিয়াটা কতটা ব্রড এন্ড কতটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য। সো আই গেস there's a comment I need to read that because that's our director said আমার comments পড়ো। Okay, so my name is আমরা তোমার comments পড়েছি। So আমাদের যে প্যানেল মেম্বাররা কমেন্টস করতেছে, আমার কমেন্টস পড়ো 2, আমার কমেন্টস পড়ো 3। হ্যালো সাদি আলম শক্তি, হ্যালো সিমেন, ইয়েস থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকে কি গান হবে না? প্লিজ আজকে গান হবে না, we will have a separate, we are thinking about a separate episode. We are thinking about a separate episode for this. And Otri said কমিউনিকেশন এনএসইউ সিসি এর গল্প শুনতে খুবই ভালো লাগছে। অ্যাকচুয়ালি আই এম ভেরি মাচ মানে খুব ভালো একটা মুডে চলে আসছে। আই ডোন্ট নো আমি লাইফটা আজকে যে টাইমে শেষ করার কথা টাইমে শেষ করবো কিনা, বিকজ আই এম রিয়েলি ইনটু মুড টু টকিং উইথ ইউ গাইস।
Fajur Rahman, Priyam say, Abir Hassan Bhaiya, Nafisa Apu, thank you and love from UIUCS. Thank you, Bhaiya. Stay with us, and Thank you. we will move on to our next question. Actually, এই কোশ্চেনটা খুবই শর্টলি আমি জাস্ট আপনাদের দুজনের কাছ থেকে জানবো যে ক্লাব কালচার একটা অনেক বড় পার্ট হচ্ছে ক্লাব করতে গেলে আসলে পলিটিক্সটা কিন্তু থাকে, ইউনো, যে একটা জেনারেল মেম্বার সে ধীরে ধীরে উপরে উঠে, বাট এই কিন্তু একটা পলিটিক্সের সাইড থাকে। জাস্ট আপনাদের যার যার বেসিসে আমি তৌসিফ ভাইকে ফার্স্টে বলবো, জাস্ট সিম্পলি খুবই শর্টলি আমাদেরকে জানান যে কমিউনিকে এই পলিটিক্যাল সিচুয়েশনটা কিরকম। আমি বলবো কি, কমিউনিকের পলিটিক্যাল সিচুয়েশনটা একটা খুবই হেলদি একটা পলিটিক্স আছে, খুবই সুস্থ একটা পলিটিক্স, যেটা আমি অলওয়েজই মানে আই কারেজ টু মাস্টার ইট, যে একটা ডেমোক্রেটিক স্টাইলে আমার ক্লাবটা চলে, এবং এটা আমার ক্লাব না, এটা আমাদের ক্লাব। তো এখানে একটা ডিফারেন্স আছে। উই আর মানে আমরা কখনো বলি না যে আমরা বলি উই। সো এখানে আমার কাছে প্রত্যেকের ওপিনিয়নের একটা মানে প্রত্যেকের ওপিনিয়নের একটা ইকুয়াল ভ্যালু আছে আমাদের প্রত্যেকের কাছে, আমাদের সিনিয়র প্যানেলের কাছেও, আমাদের ক্লাবের আমরা প্রত্যেকের কথা শুনি, প্রত্যেকের আইডিয়াজই আমরা নিই। আমরা এমন বলি না না জুনিয়রটা নিবো নাকি না আগে সিনিয়র থেকে শুনি। আমাদের যদি মনে হয় কোনোটা ভালো, আমরা ওখানে মতামতের একটা রাখি যে কারটা সবার পছন্দ হচ্ছে, গ্রহণযোগ্যতা। তো এই গ্রহণযোগ্যতা এবং পরমত সহিষ্ণুতা আই থিঙ্ক যে হেলদি পলিটিক্স এর একটা বড় লক্ষণ। অনেকে বলে না পলিটিক্স নাই ভাই, বাট এটা কিন্তু বাজে জিনিস, যে গুড পলিটিক্স থাকবেই, পলিটিক্স শুড বি দেয়ার। সো এই কারণে আই থিঙ্ক যে এটা আমার সবচেয়ে বড় সিক্রেট আমাদের ক্লাবের আগায় যাওয়ার ক্ষেত্রে, যে এখানে সবাই ইকুয়াল, সবার কথার একটা আছে, এবং আপনি জানবেন না যে কোন ইউথ জুভেনাইল মাইন্ড থেকে পরের একটা $1 মিলিয়ন আইডিয়া আপনি পাবেন। সো I always try to master it, যে ডেমোক্রেসি। আপনার সাথে খুবই এগ্রি করি। দেন দ্য ওয়ে ইউ হ্যাভ ডিসক্রাইব, এত সুন্দরভাবে বাংলাতে আপনি ডিসক্রাইব করলেন, আই হ্যাভ নো ওয়ার্ডস টু এভাবে ডিসক্রাইব করার মতো আমি এখন আর ওয়ার্ডস পাচ্ছি না। খুব সুন্দর করে বুঝাইছেন পলিটিক্যাল সিচুয়েশনটা। এখান থেকে বুঝতে পারছি যে হ্যাঁ, যে ইউ কমিউনিকে আমাদের সব ক্লাবের মতোই কিছু পলিটিক্যাল ব্যাপার আছে, যেটা খুব হেলদি ওয়েতে, এটা দরকার আসলে একটা ক্লাবের অ্যাক্টিভিটিস বা চলাচলের জন্য খুব দরকার। হ্যাঁ ভাই, আপনি বলতে পারবেন না যে কোনো জায়গায় পলিটিক্স নাই, থাকবে, বাট হ্যাঁ একটা মডারেট পেসে থাকুক। আমি যেটা মনে করি যে পলিটিক্স যদি না থাকে তাহলে কিন্তু একটা জেনারেল মেম্বারের একটা প্রেসিডেন্ট হওয়ার আকাঙ্ক্ষাটাই তৈরি হবে না, ঠিক না? লাইক আমি আজকে জেনারেল মেম্বার হিসেবে স্টার্ট করছি, লেট গেস, বাট আমি যদি পলিটিক্স করতে না পারি, বা আমি আর আমার ফ্রেন্ড একসাথে ঢুকছি, সো আমি অবশ্যই চাবো কিছু একটা টেকনিক্যালি হেলদি পলিটিক্স করে যেন নেক্সট রিক্রুটমেন্টে বা নেক্সট প্যানেলে আমার এটা একটু আগে থাকে। সো এটা কিন্তু একটা হেলদি চর্চা থাকে। সো আমি এখন ডিরেক্ট নুজত আপুর কাছে যাবো, যে আপনিও যদি খুব শর্টলি এই সেম জিনিসটা একটু বলতেন যে এনএসইউসিসি তে এই জিনিসটা ঠিক কিরকম। আচ্ছা, সো we are still a very small club. So অন্যান্য ক্লাবে যেটা হয় যে অনেক বেশি মেম্বার্স থাকে, মেম্বার্স এর জন্য বেশি পলিটিক্স হয়। তো আমার যেটা মনে হয়, তো ওসেফ যে বললো যে মানে পলিটিক্স থাকবে না এমন কোনো ক্লাব নাই, পলিটিক্স থাকবেই সব ক্লাবে। বাট আই উড সে যে আমাদের ক্লাবে না ওইভাবে পলিটিক্সটা নাই আসলে। সো there still then comes the question যে তাহলে একটা জেনারেল মেম্বারের যে প্রেসিডেন্ট হওয়ার আকাঙ্ক্ষা সেটা কিভাবে হবে। সো উই হ্যাভ ডিফারেন্ট গ্রুপস অফ মেম্বার্স, যে প্রবেশনারি মেম্বার্স যারা একদম নিউ ক্লাবে ঢুকেছে, দেন উই হ্যাভ জেনারেল মেম্বার্স যারা এক সেমিস্টার পরে জেনারেল মেম্বার হয়। সো উই অবজার্ভ দেম যে ওদের অ্যাক্টিভিটিস কিরকম হচ্ছে, তো ওইটা দেখে ওদেরকে আমরা প্রমোট করি। তারপর ওখান থেকে যদি ওদেরকে আমরা ডিফারেন্ট টাস্ক দিই, ইভেন্টের আগে তুমি এই কাজটা আমাকে করে দাও, সো উই অবজার্ভ দেম ভেরি ক্লোজলি যে ওরা কিভাবে কাজটা করছে কি করছে না। যদি না করতে পারি, উই গিভ দেম ফিডব্যাক, গাইডলাইন্স, তো এভাবে উই ইমপ্রুভ দেম। তারপর ওখান থেকে অলমোস্ট আমরা 90% কে সিনিয়র মেম্বার প্রমোট করে দিই, আনলেস দে বিকাম ইনঅ্যাক্টিভ। ওইখান থেকে যখন সাব এক্সিকিউটিভ বা এক্সিকিউটিভে যেতে চায়, তখন উই অবজার্ভ দেম ভেরি ক্লোজলি। আরো তখন ওদেরকে আমরা বিগার টাস্ক দিই, যেমন ধরেন কোনো মেম্বার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম পুল অফ করতে বা কোনো ইভেন্টের হাফ কাজ করতে। তো ওইভাবে উই গেট টু সি যে কারা ইন্টারেস্টেড। আবার উই অলসো গিভ দেম ফর্মস যে তুমি কি ইন্টারেস্টেড অ্যাকচুয়ালি সাব এক্সিকিউটিভ হতে বা প্রেসিডেন্ট হতে বা নেক্সট প্যানেলে যাওয়ার জন্য। সো ওটা আমরা ওপেনলি সবাইকে দিয়ে দিই। সো ওখান থেকে যারা ইন্টারেস্টেড থাকে দে ফিল ইট আপ, দেন দে তখন আমরা জেনেই যাই যে না ওর ইচ্ছা আছে বা না ওর ইচ্ছা নাই, ও জাস্ট নর্মালি ক্লাব জয়েন করছে টু ক্রিয়েট ফ্রেন্ডস, টু মেক ফ্রেন্ডস অ্যান্ড টু ক্রিয়েট আ বন্ড। তো ওইভাবে দ্য প্রসেস বিগিনস। তো আমাদের প্যানেলের সময় অলমোস্ট শেষ, তো আমরা নেক্সট মান্থেই আমরা অন্য প্যানেলকে হ্যান্ড ওভার করে দেবো ইনশাল্লাহ। তো ওইভাবে পলিটিক্স অ্যাকচুয়ালি নাই, তো যে যার কাজ করে পজিশনটা আদায় করে নেয় আমাদের ক্লাবে। তো এটাই হয়ে আসতেছে, ইনশাল্লাহ এটাই হবে। এটা অবশ্যই দ্যাটস আ ভেরি গুড থিং। যদি না থাকে সেটাও একরকম
মানে দুই দিকে পজিটিভ নেগেটিভ সাইড অবশ্যই আছে, বাট যদি আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন জানতে চান তাহলে অবভিয়াসলি আমি বলবো যে আই এনজয় দিস ক্লাব পলিটিক্স, আমার খুবই ভালো লাগে। মানে মানে আলাদা একটা কি বলবো চার্ম কাজ করে আমার মধ্যে যে হ্যাঁ একটু পলিটিক্স করি না, সমস্যা কোথায়? হ্যাঁ হ্যাঁ না, ইফ ইউ ক্যান কন্ট্রোল ইট, ইফ ইউ ক্যান হ্যাভ ইট আ মডারেট পেস, আপু যেটা বললো নুজাত আপু, আমি সেটার সাথে বলবো হ্যাঁ আমাদেরও কিন্তু পারফরমেন্স বেসডেই বিভিন্ন পজিশনস দেওয়া হয়। বাট দেখেন একটা টিম চালাতে গেলে, আমার টিম আছে 10টা, এই 10টা টিম চালানোর ক্ষেত্রে তাদের লিডারের প্রতি তাদের কথাবার্তা নিয়ে, বা কিছু কিছু দেখবো যে আমার কিছু জুনিয়র আছে মনে করেন মিড ম্যানেজমেন্টে, তাদের কিছু ফলোয়ার্স দেখা যায় যে একে এ ফলো করতেছে, এর আইডিয়ালস এর পছন্দ, আবার ওর আইডিয়ালস ওর পছন্দ, আবার এটা হোল যে একটা ডেমোক্রেটিক একটা মতামতের ভিত্তিতে একটা কাজ হচ্ছে, এটাই পলিটিক্স। আমি ওইটা নাই যে আমাদের মানে র্যাঙ্কিংটা পলিটিক্স বেসড, হ্যাঁ ওটাই। আমি এই জিনিসটাই বলছিলাম যে লাইক আমরা যখন একটা টিম লিডার সিলেক্ট করি মানে জেনারেল মেম্বার থেকে একটু উপরে, সেখানে কিন্তু অনেকজন থাকে ওই জায়গাতে। সো ওই জায়গা থেকে নেক্সট ফেজে যাইতে কিন্তু যেমন তার কাজ থাকবে, ডেডিকেশন থাকবে, তেমন কিন্তু তার আন্ডারে কতজন কার কাজকে তার অর্ডারকে কিভাবে নিচ্ছে এটাও কিন্তু একটা ডিপেন্ড করে। আর এই জিনিসটা তখনই ভালো হয়। আচ্ছা এটা কিন্তু আমরাও করে থাকি, টু বি অনেস্ট আমাদেরও ডিফারেন্ট টিমস থাকে, তো আমরা সাব এক্সিকিউটিভদেরকে ভাগ করে দিই যে তুমি রাইটিং পার্ট সামলাবা, তুমি পিয়ার এন্ড প্রমোশন সামলাবা। সো এইভাবে ওদের আন্ডারেও দেখেন যে গ্রুপ যারা থাকে 40-45 জন, তো ওদের ধরো ভাবে টাস্ক দেয় যে তুমি আজকের পোস্টের ক্যাপশন তুমি দিবা, বা আজকের কন্টেন্ট তুমি আইডিয়া জেনারেট করো। যখন আমরা আইডিয়া জেনারেট করি তখন আমরা ওপেনলি গ্রুপে ডিসকাস করি। সো ওইভাবেও না হয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি যে হ্যাঁ ওইভাবে মনে করে যে হ্যাঁ ওই আমার লিডার, ওই আপুকে আমি রিপোর্ট করবো, ওই ভাইয়াকে আমি রিপোর্ট করবো। তো ওইভাবে দেখা যাচ্ছে যে তাদের কাজ করতে যারা ইন্টারেস্টেড থাকে এভাবে করতে করতে স্টেপ বাই স্টেপ দেখা যাচ্ছে যে ও আসলে তাহলে জয়েন্ট সেক্রেটারি পজিশনটাই বেশি ডিজার্ভ করে, কারণ ও এর আগে লজিস্টিক্সে কাজ করেছে, বা ও এর আগে হলো পিয়ার এন্ড প্রমোশন সামলিয়েছে অনেক ভালো, সো হলো ভাইস প্রেসিডেন্টের জন্য বেশি সুইটেবল। সো ওইভাবে অ্যাকচুয়ালি আই ওন্ট সে পলিটিক্স বাট ইয়া ইন আ ডেমোক্রেটিক ওয়ে। সো ইয়া আমি একটু অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম 1 মিনিট, যে আমি আগেও বুঝতাম না আবির ভাইয়া, যে যখন আমি প্রেসিডেন্ট হলাম তারপর আমি বুঝলাম যে ক্লাবগুলো একটা কর্পোরেট স্টাইলে চলে, বাট প্রত্যেকটা ক্লাব পলিটিক্স তো আছেই, ইট অলসো হ্যাভ দি ক্লাব বিউরোক্রেসিস, ক্লাবে বিউরোক্রেসিও থাকে। সো ইটস আ ভেরি হ্যাপি পার্ট টু ওয়ার্ক অন। যখন আমি দেখলাম এটা অনেক চ্যালেঞ্জের একটা বিষয়, বাট পলিটিক্স এন্ড বিউরোক্রেসি কন্ট্রোল করতে পারলে you will feel as a whole the club is not just a thing to performance based scorecard দিবে, এটাই এক্স্যাক্টলি। আর আমি মনে করি যে পলিটিক্স চর্চার বিষয়টা কিন্তু একটু ভালো, কজ দিস ইজ সামথিং, এটা আমাদের পার্সোনালিটি বিল্ড করে একটু হলো কিছু দিক দিয়ে, লিডারশিপ কোয়ালিটি নিয়ে আসে। লাইক পলিটিক্সকে আমি কিভাবে আর কি যদি বুঝি বলে আমার পার্সোনাল মতো আমি কিভাবে বুঝাচ্ছি যে লাইক আমি আমার সাথে সেম 4 বা 5 জন ধরেন একই পোস্টে আছে, আমাদের আন্ডারে আমাদের সবার আন্ডারে সেম ভাবে কিছু জেনারেল মেম্বার্স আছে। সো মানে জেনারেল মেম্বার্সরা কাকে বেশি, কার কথা বেশি শুনবে, কার ভয়েস তাদের কাছে বেশি ইন্সপায়ারিং লাগবে, বা এই জিনিসটা কিন্তু একটা পলিটিক্স এর মধ্যে পড়ে আই গেস, যে হ্যাঁ যে আমি আমার গ্রহণযোগ্যতাটা যে আমি একটু পলিটিক্স করে আমার ফলোয়ার্স বানালাম, এটা কিন্তু পলিটিক্স। আমি নট ডুইং ইট ভেরি হার্শলি, এটা খুবই হেলদি একটা জিনিস, এন্ড এটা ক্লাবের ফিউচারেও কিন্তু ভালো করে, বিকজ ওই ব্যক্তিটাকে যখন পরে বড় পোস্টে নিয়ে আসা হয় তখন কিন্তু তার আন্ডারে যারা বা তার ফলোয়ার বা তার ইন্সপায়ার্ড সব জেনারেল মেম্বার্সরা থাকে তারা কিন্তু তখন ক্লাবে আরো ডেডিকেটেড ভাবে কাজ করে। সো যত ফলোয়ার্স আলা মানুষজনকে আমরা উপরে উঠাচ্ছি তত কিন্তু ক্লাবের পাওয়ারটাও বাড়তেছে। সো পলিটিক্স নিয়ে আর কথা বলবো না, বিকজ দিস ইজ আ ভেরি ইন্টারেক্টিভ টপিক, এর নিয়ে কথা বলতে লাগলে মানে আরো মানুষজন অ্যাড করলেও দেখা যাবে শেষ হয়ে যাবে। সো নাফিসার কাছে আমি এই বিষয়ে যাব না, অ্যাজ উই সেড দ্যাট আমরা খুব ইনিশিয়ালি স্টার্ট করছি, আমাদেরও আসলে পলিটিক্স সেভাবে নাই। সো আমরা এখন আমাদের ব্যাক স্টেজে অপেক্ষারত যে দুজন খুবই স্পেশাল গেস্ট আছে তাদেরকে আমরা ডেকে নিই। দ্যাটস টাইম। ফার্স্ট ডে আমি ডাকছি আমাদের জিও কমিউনিক থেকে আরেকজন গেস্টকে। আপু প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ। Hello everyone, Assalamu alaikum. I'm Radhushi Tasnim, Vice President Administration of Communic, IB Jahangir University. I was really excited. This is the first time I have joined in a live session, and I really liked the idea where we came up with this. Actually, one of my friends is in the club. She once told me যে এরকম একটা জিনিস আসছে ক্লাবের পার্টিকুলারলি। দেন আমি দেখলাম যে মানে আইডিয়াটা বেশ ইউনিক, দেখে আমার বেশ ভালো লাগছে, কারণ ক্লাবগুলোর মধ্যে না নরমালি কি থাকে যে ওই ক্লাবে লাগবে মানে কম্পিটিশন ভাইবটা বেশি থাকে। এই কোনো ক্লাবের মধ্যে
ওয়েলবিং ব্যাপারটা মানে বেশি আছে। এই মানে আইডিয়াটা বেশ ইউনিক, আই মাস্ট সে, যে আইডিয়াটা নিয়ে এসেছে বেশ অ্যাপ্রিসিয়েটিভ। Thank you. থ্যাঙ্কস ফর ইনভাইটিং মি। Obviously. So now আমরা আমাদের নেক্সট গেস্টকে এখন ডাকবো from NSUCC. Please introduce yourself. Thank you. Hello everyone and Assalamu alaikum. I am Abid Hasan Usho, the General Secretary of Walaikum North South assalam. Communications. Yeah, so I'm really glad to be here, and I would like to thank UIU Communications Society for this wonderful platform. সত্যি কথা 3-4 মাস আগে আমার মনে আছে আবির আমাকে এই আইডিয়ার এই প্ল্যাটফর্মের কথা বলেছিল, and I was sold. The very first যখন বলছে, I love the idea. So thanks guys. থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। সো আপনারা এতক্ষণ আগে শুনছেন ব্যাকস্টেজ যে আমরা খুবই মানে কি বলবো ডিসকাশনের একদম মানে এত ভিতরে চলে গেছিলাম, মানে এত ইন্টেন্সিভ একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয়ে গেছে। বাট সো আপনাদেরকে একটু লেট হয়ে গেল অ্যাড করতে। সো আমরা এখন খুব আস্তে আস্তে হিস্ট্রিজ, অ্যাক্টিভিটিস, হালকা পলিটিক্স নিয়েও খুব ইন্টারেস্টিং কন্ট্রোভার্সিয়াল টপিক নিয়ে কিছু কিছু ডিসকাশন করলাম। এখন একটা যদি সিরিয়াস বিষয় আছে, কারণ ক্লাব কিন্তু খালি আমাদের পলিটিক্স কিংবা ইউনো খালি কম্পিটিশন বা ক্লাবকে ভালো করে গেলাম, দ্যাটস নট অল আমার কাছে মনে হয়। বিকজ এটা আমার যদি আমরা ভার্সিটিতে আসছি কেন, বিকজ হ্যাভ এ গুড ভেরি আন্ডারগ্রেড ডিগ্রি অ্যান্ড তারপর একটা ভালো কর্পোরেট লাইফ স্পেন্ড করার জন্য। সো আমি বলবো যে এই জিনিসটা মেনটেন করা, বিকজ আমরা যারা এই পজিশনে আছি এখানে সবাই অলমোস্ট জেনারেল সেক্রেটারি, ভাইস প্রেসিডেন্ট। সো আমাদের এই সিচুয়েশন থেকে মানে এই ক্লাবের ওয়ার্কলোডটা হ্যান্ডেল করা, মেনটেন দ্য ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস অ্যালংসাইড আমাদের একাডেমিক, এই জিনিসটা ঠিক কিভাবে আমরা করে আসছি বা করতেছি, বা যারা ভিউয়ার্স আছে ফ্রেশার্স নতুন, তাদেরকে আমরা কিভাবে সাজেস্ট করবো। সো রোদসী আপু, আপনার কাছে ফার্স্ট আমি আসবো, যদি আপনি আমাদের আপনার ইনসাইটটা শেয়ার করতেন এই ব্যাপারে। হ্যালো আপু, শুনতে পাচ্ছেন? সরি, আমার একটু ল্যাগ হচ্ছিল। ক্যান ইউ আস্ক মি কোশ্চেন अगेन? আচ্ছা, মানে আমি বলছিলাম যে আমরা যে ক্লাবের অ্যাক্টিভিটিসের সাথে আমাদের একাডেমিক যে মেইন পারপাসটা আমাদের ইউনিভার্সিটিতে, এই জিনিসটা আমরা কিভাবে মেইনটেইন করে আসছি বা কিভাবে আমরা আমাদের জুনিয়রকে সাজেস্ট করবো এটা মেইনটেইন করতে, এটা যদি আপনার ইনসাইটটা শেয়ার করতে। ইনসাইট শেয়ার করতে চাইলে আমি ফার্স্টে বলবো মানে একটা কোর কনসেপ্ট আছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে স্কেল সেট করা। আমি যখন দেখি যে আমার একই টাইমে একসাথে অনেক কাজ আছে, তখন হচ্ছে কি আমার মেন্টালি আমি ক্যালকুলেট করতে থাকি যে আমার কোন কাজটার ডেডলাইন কখন আর কোন কাজটার ইম্পর্টেন্স কেমন, এইটার উপর ডিফারেন্ট মানে বেস করে হচ্ছে গিয়ে আই থিংক যে প্রায়োরিটি স্কেল করলে, স্কেলটা ঠিক করে নিলে ক্লাব আর হচ্ছে একাডেমিক সবকিছুর মধ্যে একটা ব্যালেন্স করা পসিবল। ব্যালেন্স করা করতে কিন্তু মেইন জিনিসটা হচ্ছে আর আরেকটা জিনিস মানে ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস আর অ্যাক্টিভিটিস এই দুটোর মধ্যে ব্যালেন্সের ব্যাপারটা কিন্তু হচ্ছে গিয়ে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি সেম হবে না। হ্যাঁ, দুইটা জায়গায় হচ্ছে গিয়ে প্রেশারটা ডিফারেন্ট থাকে। যদিও আমাদের অনেক থাকে, মানে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক উইকে কোনো এক্সামস এন্ড এভরিথিং থাকে। সো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ফার্স্ট থেকে যদি ক্লাব নিয়ে থাকে মানে এক্সট্রাকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু এক একজনের এক এক প্রায়োরিটি থাকে। কারো চিন্তা থাকে যে আমি বাইরে কোথাও জব করবো, পার্ট টাইম জব করবো, সেখান থেকে এক্সপিরিয়েন্স নিবো। কারো চিন্তা থাকে যে আমি ক্লাবে থাকবো, আবার কারো চিন্তা থাকে যে আমার সবকিছুতে থাকা লাগবে। এখানে একটা বিষয় আছে যে সবার হচ্ছে গিয়ে এই জায়গাটাও প্রায়োরিটি স্কেল ঠিক করা উচিত। কারণ কেউ যদি মানে যখন আপনি হচ্ছে একটা পার্ট টাইম জব করছেন তখন কিন্তু আপনার অলরেডি একটা টাইম শর্টেজ চলে গেছে, একটা মানে একটা নির্দিষ্ট স্কেডিউল বুকড হয়ে যাচ্ছে। সো এরপর যদি আপনি আরো কয়েকটা ক্লাবে ইনভলভমেন্ট রাখেন তখন কিন্তু হচ্ছে দেখা যাবে আপনি প্রায়োরিটি স্কেল ঠিক করতে পারবেন না। দেখা যাবে সব জায়গায় হচ্ছে কি যে আমি যাওয়া আসার মধ্যে আছি, জাস্ট কোনো কাজ করতে পারছি না বা সবকিছু ব্লেন্ডেড হয়ে যাবে। সো যেটা বললাম একদম ফার্স্ট থেকে যে প্রায়োরিটি স্কেলটা ঠিক করতে হবে, ডিসাইড করতে হবে যে আমি আসলে কি করতে চাই। আমি কি বাইরে জব করতে চাই, করলে হচ্ছে আমি কি ক্লাবেও জয়েন করতে চাই, করলে কয়টা ক্লাবে থাকবো, আমার জন্য কোনটা বেটার হবে, এইটা একটা জিনিস। আর হচ্ছে গিয়ে পড়ালেখা এমন না যে অল টাইম সবার মানে কেউ কেউ আছে হচ্ছে গিয়ে সবসময় করতে থাকে, কেউ কেউ হচ্ছে গিয়ে মনে করে যে ক্লাবে কাজ করতে গেলে আমি একাডেমিক টাইম দিতে পারবো না। এটা কি ক্লাবের কাজ কিন্তু এমন সারাদিন ধরে হয় না, ইটস নট আ অফিস। সো
যখন একাডেমিক আসছে তখন হচ্ছে রাইট টাইমে বসে করে ফেললেই হলো। আর ওই যে বললাম প্রায়োরিটি সেট করা আর টাইম ম্যানেজমেন্ট, যখন এই প্রেশারটা হ্যান্ডেল করা শিখে যাবে, আই থিঙ্ক মানে ফার্স্টে হবে না, আস্তে আস্তে শিখতে হবে। মানে প্রথমেই যদি কেউ দেখে যে আমি পারতেছি না, দেন অনেকেই হচ্ছে ক্লাব ছেড়ে দেয়, মনে করে যে আমার দ্বারা হবে না। বাট এই যে ফার্স্টেই গিভ আপ করার মেন্টালিটি, এই জিনিসটা আই থিঙ্ক যদি না রাখে, আর হচ্ছে বললাম প্রায়োরিটি স্কেল ঠিক করা আর টাইম ম্যানেজমেন্ট করা, এই দুইটা করলে, এই তিনটা জিনিস ঠিক করলে আই থিঙ্ক আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি পার্সোনাল লাইফে যে ইউ ক্যান ব্যালেন্স এভরিথিং। থ্যাংক ইউ আপু। অ্যাকচুয়ালি আপনি খুবই ইম্পর্টেন্ট দুটো পয়েন্ট এখানে নিয়ে আসছেন। একটা হচ্ছে টাইম স্কেডিউলিং করা আর একটা হচ্ছে প্রায়োরিটি সেট করা। আমি মনে করি এটা, এই দুইটা জিনিস শুধু ক্লাব বা ইউনিভার্সিটি, আমাদের লাইফের প্রত্যেকটা বড় বড় কাজে এটা লাগে। সো আমি এখানে বলবো যে ক্লাব করলে কিন্তু তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে উই উইল ন্যাচারালি অ্যাডাপ্ট দিস টু থিংস, টাইম স্কেডিউল করা আর প্রায়োরিটি সেট করা। আমি মনে করি সো মানে যারা জুনিয়র বা ফ্রেশাররা অনেকে ভাবে যে, যারা ভিউয়ার্স এরকম যদি কেউ থাকে যে ক্লাব করলে হয়তো আমার অন্য কিছুতে সমস্যা হতে পারে, রুদুষী আপুর এই কথাটা এখানে তারা কানেক্ট করতে পারবে যে আপনি যদি প্রথমেই এই জিনিসগুলো করতে ক্লাবে ভয় পেয়ে যান, তাহলে আই গেস অন্যান্য স্টেজে যে আপনি আরো সাফার করবেন। সো প্লিজ ক্লাব অ্যাক্টিভিটিসটা মেনটেন অ্যান্ড ব্যালেন্স করতে করা শিখে যদি আমরা যাই, তাহলে আমরা আই গেস ফিউচারে আমাদের অন্যান্য ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো থেকে খুব ভালোভাবে ফেস করতে পারবো। সো সেম থিং ব্যাক টু রুশো ভাইয়ার কাছে আসি। সো আপু আপনার তার জেইউর পার্সপেক্টিভে শেয়ার করছে। অবভিয়াসলি জেইউ আর এনএসইউ আর কমপ্লিটলি টু ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটি সব দিক দিয়ে। ওপেন কোর্স, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, উই হ্যাভ টোটালি ডিফারেন্ট। সো এই জিনিসটা সেম জিনিসটা যদি নর্থ সাউথের বেসিসে হয়, তাহলে আপনি এই বিষয়টা কিভাবে, আপনার ইনসাইটটা কি হবে? ওয়েল, আপুর সাথে আমি এগ্রি করি অ্যাবাউট প্রায়োরিটিজ এন্ড টাইম ম্যানেজমেন্ট। দেখো, the way I see it is that I have 24 hours in a day, right? আমার 24 ঘন্টা আছে, দেন ইন দ্যাট 24 আওয়ার্স আমার হচ্ছে 8 ঘন্টা ঘুমে চলে যাবেই, ঠিক আছে। তারপরে খাওয়া দাওয়া, গোসল, অন্য সব কিছু মিলে আরো 2 ঘন্টা যাবে। ইউ অলরেডি লস্ট 10 আওয়ার্স, ঠিক আছে। আর ডিপেন্ডস অন ওয়ের ইউ লিভ, ঢাকা শহরে ট্রাফিক এন্ড অল, আরো 2 ঘন্টা বাদই দাও, ঠিক আছে। তুমি আর কতক্ষণ আছে? 12 ঘন্টা। দিস ইজ দ্য টাইম দ্যাট ইউ হ্যাভ টু বি প্রোডাক্টিভ, রাইট? এখন এই 12 ঘন্টার মধ্যে, কাম অন গাইস, ফার্স্ট প্রায়োরিটি সবসময় স্টাডিজ। 12 ঘন্টার মধ্যে তোমার 6 ঘন্টা 8 ঘন্টা স্টাডিতে অ্যালোকেট করতেই হবে তোমার, ঠিক আছে। ক্লাস, তোমার মিট আছে, প্রেজেন্টেশন আছে, এগুলোর জন্য তোমার পড়াশোনা করতে হবে। আর বাকি থাকে কি 6 ঘন্টা, ওই 6 ঘন্টা তুমি ক্লাবিং এ টাইম দাও, তোমার ফ্যামিলিকে টাইম দাও, ফ্রেন্ডসকে টাইম দাও। এভাবে তুমি তোমার টাইম ম্যানেজমেন্টটা করো, ঠিক আছে। প্রায়োরিটাইজ এন্ড টাইম ম্যানেজমেন্টটা এফিশিয়েন্টলি করো। এন্ড দ্য থিং অ্যাবাউট এফিশিয়েন্সি ইজ দ্যাট আমরা হিউম্যান বিংস, যা আমরা কি হয় যে একটা কাজ বারবার করলে উই বিকাম গুড অ্যাট ইট, তাই না? আমরা যেই কাজটা আজকে 1 ঘন্টায় করতেছি, ওইটা আর 2 মাস পর ওইটা হয়তো আধা ঘন্টায় আমি করতে পারবো, আমি এতটা এফিশিয়েন্ট হবো। অ্যাজ ইউ দেখা যাবে যে এখন তুমি যদি জেনারেল মেম্বার হও, ঠিক আছে, 6 ঘন্টা যত কাজ করতেছো, আরো 2 বছর পর ওই আরো ডাবল হয়তো কাজ করতে পারতেছো 6 ঘন্টায়, ঠিক আছে। এভাবে তুমি ইউ বিকাম মোর এফিশিয়েন্ট। এন্ড one side note and a tip is that try not to multitask, ফোকাস করো, যেটা করবা ওটা ভালো করে করো, ঠিক আছে। যখন যেই টাইমের জন্য অ্যালোকেট করতেছো যেই কাজটা, তখন ওইটাই খালি করো, অন্য কাজ করো, নাহলে গ্যাঞ্জাম লেগে যায়, ঠিক আছে। এন্ড আচ্ছা, তারপরে হতেছে কি যে অ্যাজ ইউ গো আপ দ্য র্যাঙ্ক হায়ারকিতে, তুমি তো সিনিয়র হচ্ছ, ট্রাই টু ডেলিগেট ইউর ওয়ার্ক, ঠিক আছে, এফিশিয়েন্টলি। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে তুমি যত সিনিয়র হবে, তুমি তোমার কাজ এফিশিয়েন্টলি ডেলিগেট করবা। তোমার টিম আছে, তুমি অন্য মানুষদেরকে দাও কাজটা, তুমি অন্য মানুষকে দাও, তুমি ম্যানেজ করে ভাবে। দেখো, আমি হতেছি জেনারেল সেক্রেটারি, আমার কাজ হচ্ছে কি টু মেইনটেইন দ্য অপারেশন অফ দ্য ক্লাব ডে টু ডে, তাই না? আমি তো একা সব করতে পারি না, এটা অসম্ভব না। মাইক্রো লেভেলের কাজ তো আমার পক্ষে সম্ভব না সবসময় সবকিছু করা, দৌড়াদৌড়ি করা। আমি ম্যাক্রো লেভেলের কাজ করি। আই হ্যাভ আ টিম, আমি মেক শিওর করে ওরা যদি কাজ করে, ওই টিমরা আরো তার নিচে আন্ডারে যারা কাজ করে তাকে কাজ দেয়। এভাবে হয় জিনিসটা, ঠিক আছে। তো ইয়া, ডেলিগেট ইউর ওয়ার্ক, হ্যাভ আ গুড টিম। থ্যাংক ইউ ভাই। আমরা খুব শিওর এটা খুবই ম্যান্ডেটরি আমার মনে হয়, যেটা মানে সবকিছু পার্টে কমিউনিকেশন, যেটা যখন মানে ওয়েদার ইটস মানে ব্যালেন্সিং, যখন
মানে এই যে ভাইয়া যে বললো, রুশো ভাইয়া বললো যে মানে সব কাজ করা লাগবে না, মাল্টিটাস্কিং করা লাগবে না, কারো কাছে হতে পারে যে নিড থাকে যে আই হ্যাভ টু ডু দ্যাট বিকজ দ্যাটস মাই নিড, হ্যাঁ, কিন্তু আমি একই সাথে আমার ডেভেলপমেন্টের কাজও করতে চাই। ইন দ্যাট কেস আমার মনে হয় যে কমিউনিকেশন ব্যাপারটা ইন আ ওয়ে হেল্প করবে। তো আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে বলছি। ধরেন যে হচ্ছে গিয়ে আমার কালকে হচ্ছে আমার ক্লাবের কোনো একটা জিনিস প্রিন্ট করাতে হচ্ছে নীলক্ষেত যাওয়া লাগবে, হ্যাঁ, কিন্তু কালকে আমার ওই টাইমটা হচ্ছে গিয়ে টিউশনে যাওয়ার টাইম। তখন হচ্ছে কি আমার এই জায়গাটা হচ্ছে আমার কমিউনিকেশন ব্যাপারটা কাজ করতে হবে, আর প্রবলেম সলভিং এর স্কিলটাতে হেল্প করতে মানে কাজ করতে হবে। কিভাবে? আমার আগে থেকে নক করতে হবে, নক করে হচ্ছে কি জানাতে হবে যে আমার এই টাইমটা এইটা প্রবলেম হচ্ছে, আমি এই ক্লাসটা পরে এই দিনে মেকআপ করে নেই, পসিবল কিনা। বা যদি একসাথে একাধিক থাকে টিউশন থেকে, তখন তুমি সেভাবে কন্ট্যাক্ট করে নিতে হবে। বা এই যে এইটা বলবো মানে কমিউনিকেশন স্কিলটা কিন্তু এখান থেকে হচ্ছে একটা দিক দিয়ে হেল্প করছে যে তুমি তোমার টাইম ব্যালেন্স যে করছো এটা কিভাবে করছো, কন্ট্যাক্ট করতে হবে, জানাতে হবে, এন্ড দরকারে হেল্প নিতে হবে। এই কমিউনিকেশন ভালো থাকলে, বন্ডিংটা ভালো থাকলে, বন্ডিংটা ক্রিয়েট থাকে, কিন্তু মানুষজন আরো ফেভারেবল হয়, কনসিডারেবল হয়। সো এটাও কিন্তু ইন আ ওয়ে আসলে হেল্প করছে। So I also agree with this exactly, কারণ কমিউনিকেশন না ছাড়া আমরা যারা আই গেস একটু র্যাঙ্কে আছি, ক্লাবের প্যানেলে আছি, আমরা অলওয়েজ আমাদের জেনারেল মেম্বারদের প্রবলেমস বা অসুবিধা তাদের শুনি। আমরা এমন না যে তোমাকে এটা করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ডু দিস, যত স্টাডিজ থাকুক অন্য কিছু থাকুক, এরকম আমরা কখনো করি না। এন্ড এই কমিউনিকেশনটা বিল্ড আপ হওয়াটাই আই গেস ক্লাবের জন্য ভালো, বিকজ ফিউচারে তারাই লিডার্স হবে। সো যারা ভিউয়ার্স আছে আমার সেটা ইউআইইউসিএস এর হোক, এনএসইউসিসি এর হোক, আর কমিউনিকের হোক, যারা ভিউয়ার্স আছে আই গেস এই জিনিসগুলো তাদেরকে হেল্প করবে। এখন আপনাদের কথা থেকে 2টা বা 3টা পয়েন্ট উঠে আসছে অ্যাবাউট প্রায়োরিটিজ, টাইম এন্ড ফোকাসিং ইন ওয়ান থিং। সো আমি এই স্ট্রেট জায়গাটা নাফিসার কাছে যাব যে why communication society? There are pretty much other club in UIU, right? So but you set your priorities, your times for this club. So just if you share your insight on this. আচ্ছা, সো এটা একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন। আপনারা যদি জানেন, লাইক আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং, লাইক আই এম অ্যান ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট। সো ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমাকে অনেকেই কোয়েশ্চেন করে যে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, লাইক ইভেন আমার বাসা থেকে বলে, যখন মাত্র শুরু করি আই হ্যাড টু গিভ লাইক আ লট অফ টাইম অন ইট, যেহেতু লাইক অনেক কম মানুষ নিয়ে আমরা শুরু করি। সো আমার বাসা থেকে এই কোয়েশ্চেনটা করলো যে তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে তুমি এটা করে কি করবা। লাইক মাই থিং ইজ লাইক আমার আর অত্রি আমাদের দুজনের প্ল্যানিং অ্যাকচুয়ালি কি ছিল, লাইক টু ওয়ার্ক ফর আওয়ার মেম্বার্স। যে লাইক আমরা এই জিনিসটা আমরা ফেস করতেছি, লাইক আমরা ক্লাসে বসে আছি, আমরা দেখতেছি যে আমাদের টিম মেম্বাররাই বা আমাদের ফ্রেন্ডসরাই সামনে বসে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে। ওদিক থেকে আমরা হচ্ছে লাইক ওদেরকে এনকারেজ করতে ট্রাই করছি, বাট স্টিল লাইক দে আর ভেরি স্কেয়ার্ড টু টক অ্যাবাউট ইট। সো আমার অত্রি, লাইক অত্রি ইজ another director from UICS, তো আমাদের কোশ্চেন হলো লাইক if we are confident about it, why not work on this and try to make them better as well? So আমাদের টার্গেটটা ওয়াজ জাস্ট বেটারমেন্ট, যে আমরা চাই যে আমাদের থ্রু যদি if we can do better for the community and for UIU, that's like a lot for us. So then we decided যে হ্যাঁ আমরা এই ক্লাবেই কাজ করব। And I think এই যে ইম্পর্টেন্স, যেমন আবির বললো যে চিন্তা করেন ইটস অ্যাবাউট আস, যে আমরা চিন্তা করলাম যে এই কমিউনিকেশন সোসাইটিতে জয়েন করবো, সেম ফর দ্য মেম্বার্স অ্যাজ ওয়েল। ওদেরও বুঝে নিতে হবে, আচ্ছা ঠিক আছে যে যেমন আমরা যে জিনিসটা দেখে জয়েন করেছি, যে আচ্ছা ঠিক আছে যে সবার এই কমিউনিকেশনের প্রবলেম, সো ওয়াই নট ওয়ার্ক ফর দেম। সো দে হ্যাভ টু নো দেয়ার উইকনেস অ্যাজ ওয়েল ওয়েন দে ওয়ান্ট টু চুজ আ ক্লাব, যে আচ্ছা ঠিক আছে আমার এই জায়গাটায় আমি কাজ করতে চাই, সো আমি এই ক্লাবটা চুজ করবো। যেমন ধরেন আমার ডিপার্টমেন্ট রিলেটেড there are so many clubs, there are like robotic clubs and then IEEE clubs and everything. So আমি কিন্তু চাইলে ওগুলোও জয়েন করতে পারি, রাইট? বাট মাই টার্গেট ইজ যে হ্যাঁ আমার কমিউনিকেশনটা লাইক আই এম আ বিট লাইক অকওয়ার্ড অ্যাবাউট ইট, এন্ড আমি অত ভালোভাবে সবার সাথে কথা বলতে পারি না, ওপেনলি কথা বলতে পারি না। সো অ্যাজ আ মেম্বার আমার টার্গেট কি হবে, যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আগে আমার এই সাইডটা ভালো করে নিই, just I would try something with them and then I can work on my background as well. Like accordingly I would work on the engineering side as well. But আমার কিন্তু আপনি চিন্তা করেন, আপনি আগে if you can't even communicate, লাইক আমাকে সবাই যখন এই কোয়েশ্চেনটা করে যে তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং হয়ে
ইঞ্জিনিয়ারিং সাইড যে ওখানে কেন যাচ্ছ? ভাই আমি যদি কমিউনিকেটই না করতে পারি, আমি আমার ওয়ার্ক প্লেসে যে আমি কথা কেমনে বলবো? লাইক আমার কাজ দেখে ঠিক আছে, বাট ভাই আমি তোমার সাথে কথাই বলতে পারতেছি না, আমি তোমার ইনস্ট্রাকশনই ফলো করতে পারছি না। আমাকে আমার অফিস থেকে একটা ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে, বাট আমি ওটা বুঝিই নেই, বিকজ ইট ওয়াজ ইন ইংলিশ, বা ইট ওয়াজ কমপ্লিটলি থিং, লাইক আমি অনেক শাই ছিলাম, নার্ভাস ছিলাম, তাই আমি কিছুই ক্যাচ করতে পারলাম না। সো আই ফিল লাইক দ্যাট দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লাইক আপনি যে ব্যাকগ্রাউন্ডই হন, যেখানেই হোক, কমিউনিকেশন ইজ লাইক দ্য মেইন পিলার। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এভরিথিং. So I think everyone should consider this and think about it. Yes, exactly, Nafisa. Yes, this is exactly true. Just communication, আমরা যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে হই, communication is it works like a backbone. কারণ I'm a very good artist, but I don't know how to preach my art. That won't work, right? Promotion করা, নিজের কাজ preach করা, এটা শুধু আর্টিস্ট না, এজ এ মিউজিশিয়ান আমিও বলবো হ্যাঁ, এটা আমার ক্ষেত্রে অনেক ইম্পর্টেন্ট। বা এখানে অন্যান্য যারা আছেন, যারা পার্সোনালি যারা যেভাবে কাজ করেন, লাইক আই গেস রুশোভাই ওয়ার্কস উইথ বিজনেস, অনলাইনে পেজ আছে, সো তার ক্ষেত্রেও এখানে কমিউনিকেশনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট, লাইক হাউ টু রিচ পিপল, হাউ টু রিচ মোর পিপল। সো নাফিসা, থ্যাংক ইউ ফর ইউর ইনসাইট। ছোট্ট করে একটু কমেন্ট সেকশনটা এখন দেখে আসি। যদি দেখি যে সুমায়া তাসনিম অত্রিসে অন্তরা লাভ নাফিসার ভয়েস শুনতে চাই। ইয়েস, নাফিসা ইজ হার্ড। নাফিসার কথা আমরা শুনলাম। আবির ভাই ইজ পারফেক্ট না, সরি, আই এম ট্রাইং টু বি গুড, আই এম নট পারফেক্ট। Tariqul Islam said, well said, Nafisa Apu, actually well said. Thank you. Mansura said, Nafisa Apu, you look beautiful and your communication skill is awesome. Thank you so much. Otri said, Nafisa Antara bro, তুমি লাস্ট ইয়ারে সব কথা মনে করাই দিচ্ছ আমাদের, একদম শুরু সব কথা প্ল্যান প্ল্যান কি লিখছে, প্ল্যান মনে যাচ্ছে, মনে পড়ে যাচ্ছে, আই গেস মনে পড়ে যাচ্ছে। Otri and a typo, that's never gonna improve. হ্যাঁ, এটা তো অত্রি আর আমার স্পেশালিটি, টাইপো। Yeah, exactly. This is something I enjoy about her, actually. And ekhane there's a comment I want to read. Rodoshi Apu totally agree with you, Parvin say, and that's right. Sumaya Tasnim Otri said that Rodoshi Apa, one of my friend na bole amar namta bolleo to hoto. My friend, So, guys. And she again mentioned that Rodoshi amake miss korcho boilo. Okay, so yeah, class 8 এর পর লাস্ট say that ক্যাম্পাসে দেখা হয়েছিল একবার হুট করে। ওর ক্যাম্পাসে আমি আরেকটা অর্গানাইজেশন থেকে গিয়েছিলাম, বুথে ছিলাম, দেন দূর থেকে দেখে, সেই ক্লাস 8 এ লাস্ট দেখা হয়েছে, দেন দূর থেকে দেখে একদম দৌড়ায় আসলাম। মানে ইটস লাইক ভালো, বেশ ভালো লাগছে যে এরপরতে যে হুট করে ক্লাবের কাজ। থ্যাংক ইউ অত্রি। That is really good to see that our members are really communicating and praising us. So thank you to our general members and all the viewers are comment করছে। Last একটা comment পরে আমরা চলে যাব। Rodoshi Apu is so cute, said by Umme Hanibin. So thank you, Honey. Let us move to our second phase, and that's a rapid fire round. So আজকে rapid fire round এর question face করবে রুশো ভাইয়া from NSUCC and তৌসিফ ভাইয়া from JU Communic. So আপনারা কি বলবেন, কে আগে করতে চান নাকি আমি ডিসাইড করে দেব? আচ্ছা, আমি ডিসাইড করে দিই, এভাবে হবে না, বুঝছি। আচ্ছা, আমি I'll go with রুশো ভাইয়া ফার্স্ট। সো বাকিদেরকে আমি একটু ব্যাক স্টেজে নিলাম। And here রুশো ভাইয়া will be questioned by Rodoshi Apu in this rapid fire round. So that was a surprise, yes. So let us start. Don't worry, I'm not going to fire you with so many questions. I have just few questions. I guess you are doing good today, right? Huh? Excuse me? How are you doing today? Alhamdulillah, good. Well. Acha. So my first question, অনেকক্ষণ ক্লাব নিয়ে কথা হয়েছে, ক্লাব রিলেটেড কথা হয়েছে, so let's ask something out of context. হ্যাঁ, I'm going to give you two options, you have to choose one and বলতে হবে যে why didn't you choose the other one, ঠিক আছে? So why didn't I choose the other? ঠিক আছে, yeah, Iron Man or Batman? Iron Man or Batman? Batman. I would choose Batman. Why not Iron Man? Not because এখন কিভাবে বুঝে যে
আমি রাত জাগি তো, সো ব্যাটম্যান। I vibe with Batman more. That's a good answer. So I'm asking about something you. Okay, you were studying finance and marketing, right? Marketing, finance. Yeah. Marketing. So why didn't you join finance or marketing club? Why communications club? Club start তোমার স্টোরি জয়েনিং স্টোরিটা আমি জানতে চাচ্ছি, and why কেন এটাতে ঢুকলা? আচ্ছা, I was like আমি তো এগুলা পড়বই, ঠিক আছে, অনেস্ট আনসার, আমি তো এগুলা পড়াশোনা থাকবেই, ঠিক আছে। আমি তো বিবিএ তে এগুলা মেজর হবে আমার, তখনও আমি মেজর চুজ করি নাই, ঠিক আছে। তো I was like আমার ল্যাকিং হচ্ছে I'm an introvert actually, ঠিক আছে। আমি খুব চুপচাপ একটা শাই একটা ছেলে, একটা কোনায় বসে থাকি, ঠিক আছে। এরকম একটা মানুষ, পার্টিতে আমি একদম কোনার মধ্যে বসে থাকি, ঠিক আছে। And I was like, nah, I need to push myself. So I thought that communications club would be the best choice for me. So I joined communications club and now I'm the general secretary. তো কখনো মনে হয় না যে মার্কেটিং এর ক্লাবে কাজ করার এক্সপেরিয়েন্স থাকতেছে না, বা ফাইন্যান্সের ওখানে মানে জানার অনেক কিছু থাকতেছে না, মানে অন হ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স? হ্যাঁ, এটা থাকে, বাট দ্যাটস দ্য ট্রেড অফ, তাই না? একটা জায়গায় আমি যে তুমি হচ্ছে মানে তোমার কমফোর্ট জোন থেকে বের হয়ে আসতে চাইছো। ইটস রিয়েলি হার্ড, আই নো। আচ্ছা, সো আর ইউ রিগ্রেটিং যে আজকে আমি কোয়েশ্চেন করার চান্স পাচ্ছি, তুমি পাচ্ছ না? না গুড। ওকে, সো একটা সিরিয়াস কোয়েশ্চেন করি। সো ইউ আর ম্যানেজিং ক্লাবস, বেশ কয়েক বছরের এক্সপেরিয়েন্স হয়ে গেছে। সো what to you, what is the best thing and the worst thing about managing a club? Best thing and the worst thing, আচ্ছা, best thing is the people, definitely. এতগুলো মানুষ, I love them, ঠিক আছে, ওদের সাথে কাজ করাটা is the best thing. And the worst thing is ওই যে আমি ঘুমাইতে পারি না, ঘুম হারাম। I guess priority scale ঘুমের লেভেল একদম নিচে নেমে যায়। সেম একদম নিচে, হ্যাঁ। আমার মানে নিজের সুখ শান্তি সব স্যাক্রিফাইস, একদম ট্রু। আচ্ছা, সো বুঝবে যারা জয়েন করছে তারা কোর্সে বুঝতে পারবে আসলে এখনো স্যাক্রিফাইস আসলে বড় কিছু মানে যায় না। আচ্ছা, সো what is the best memory with this club so far? Best memories, acha, now that's very difficult because there are a lot of memories actually. Eta pick kora, it's a bit difficult, I guess. Tell me few. I guess we have enough time. আচ্ছা, আমি তখন জেনারেল মেম্বার ছিলাম, ঠিক আছে। তো অডিটোরিয়ামে আমরা ছিলাম, ঠিক আছে। তো হঠাৎ দে উইল অ্যানাউন্স সিনিয়র মেম্বার্স, কে প্রমোশন পেয়েছে, ঠিক আছে। এন্ড আমি তো বাচ্চা একদম, আমি তখন মনে করছি আমাকে প্রমোট করবে না, এন্ড আই থট আই ডিডন্ট ডিজার্ভ ইট। আমার নাম সবার আগে বলছে, এন্ড আমি খুব অকওয়ার্ড হয়ে গেছে। আমি খুব অকওয়ার্ডলি দাঁড়াইছি, ওইটা ছবিও তুলছে, এন্ড দ্যাট ওয়াজ মাই হাম্বল বিগিনিংস বলতে গেলে পুরা এই প্রমোশনটা। দ্যাটস হিউজ। হ্যাঁ, এরপর বলবো যে ইউ আর ইন কমিউনিকেশন ক্লাব। সো তুমি বললা যে তোমার হচ্ছে কমিউনিকেশনের একটা ল্যাকিংস ছিল, ইউ ওয়ান্টেড টু পুশ ইয়োরসেলফ। সো আগের রুশো এন্ড এখনকার রুশো, সো তুমি কমিউনিকেশনে তোমার স্কিলে হচ্ছে হাউ মাচ উইল ইউ গিভ ইয়োরসেলফ আউট অফ 10? আউট অফ 10? ও ওয়েল, আগেরটাকে যদি দেই 4, এখনকে দিব 7.5 8। 7.5 8, আচ্ছা, দ্যাটস গুড। বেশ ভালো ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। আর হোয়াট এলস? আচ্ছা, এটা কোনো কোয়েশ্চেন না, ওকে? হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ টু ডিসক্রাইব সামথিং এলস আর কি, একটা রং অ্যান্সার দিতে হবে। হ্যাঁ, রং অ্যান্সার দিতে হবে, লাইক ডিফারেন্ট ভাবে হচ্ছে গিয়ে তোমার এক্সপ্লেইন করা লাগবে। আমি তোমাকে একটা জিনিস দেখাবো এন্ড তোমাকে হচ্ছে বলতে হবে যে what does this thing we use for? হ্যাঁ, ডিফারেন্ট ভাবে বলতে হবে, ওকে? So this is a pen. Tell me about it. মানে পিচ করো যে এটা দিয়ে কি করা যায়। ইরেজ করে লেখা ইরেজ করে। That's fine. Okay, I think I'm out of questions. আর কিছু না। তোমার কি এমনিতে কোনো কিছু আস্ক করার আছে? করতে পারো, no problem. We have this on ourselves. না, I don't really have any questions. Okay, তোমার ঘুম হয়তো না, এটাই। হ্যাঁ, I'm part of this young generation. আমিও রাত জাগি, but I'm not a Batman fan.
Batman fan. I আচ্ছা, vibe আচ্ছা। more with Iron Man. Okay. So, do you have anything to say to Communic? Yeah, you guys are doing really well. I really loved that Negocio competition. I really liked it. আমার এক friend মনে হয় কিছু পেয়েছিল. I'm not sure. Over. Yeah. Okay. Thank you. It was nice having this rapid fire with you. Then I guess that was it, right? That Yeah, was yeah. very very exciting round. একটু comments পড়ে আসি দেখি audience দের আমাদের কি reaction. So Fayaz Al Asad said, "Ki hashi re bhai, very nice smile, sho bhai." Thank you. Happy. Then Simin said, "These questions are really funny." Tariqul Islam said, "Sho bhai, Batman is also my favorite superhero mode detective." Yeah, I do like Batman a lot because I think he's the one true superhero. হ্যাঁ, We don't ওর have any কোনো superpower, right? নাই, and হ্যাঁ, it's all brains. And Yeah, exactly. And money also, money. Money also. On campus after lockdown communication program chai. Yes, we are looking forward to that. Rushabh, I am also a night owl, same pinch. And Otri said, "Amar comment বুঝে নেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ. Always I have to understand you. You are my director." Then Faim Safik said, "Amar bhai, tomar bhai, Rushabh bhai." So that was here crowd cheering about Rushabh bhai. I can see that tomar oi hashi bodo bhalobashi Rushabh bhai. So yeah, this crowd is getting noisier about Rushabh bhai. Last comment about Rushabh bhai. সবাই চেঞ্জের জার্নিটা শুনতে চাই, জানতে চাই। আচ্ছা, এটা নিয়ে আমরা দেখি অন্য কোনো দিন এই বিষয়ে কথা বলবো। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট ইউর ফেজ। সো আমরা এখন সেকেন্ড ফেজে যাব। সো আমরা অ্যাড করে নিই আমাদের পরের দুজন কন্টেস্টেন্টকে। So you guys will be in the backstage for a few time. So as you say, saw that. So yeah, Nujat Apu is gonna question Tausif Bhaiya. So let's start. Okay, give me 1 second. Yeah, acha. Hi again. Acha. So I'm gonna ask you a few questions. A few means tosh bar I'm ready for raxi. Acha. So the very common one. Why did you join JU Communic? Yeah, I can't hear you. Okay. The first thing that puts in my mind is the communication is the key. Communication is the key to business, and communication is the key to a successful selling, or whatever you say, there is a communication. সেটা আমার আর কি আদিমকাল থেকে বলতে গেলেই তো একই। তো বিজনেসের ক্ষেত্রে অ্যাজ আ বিজনেস স্টুডেন্ট বা পরবর্তীতে আমরা যখনই জব লাইফে যাই না কেন, কমিউনিকেশনের একটা বিগার পার্ট আছে এখানে। সেটা বিজনেস ফাংশনস এর সাথে হোক, সেটা আমার সোশ্যাল ফাংশনস এর সাথে হোক, একাডেমিক্স এর সাথে হোক। তো যখন আমি দেখলাম যে প্রত্যেকটা জিনিস রিরাউট করে একটা সোল জায়গায় যে সেন্টার্ড হচ্ছে, তখন আমার মনে হলো না, লেটস ফোকাস অন দিস। যে আমি এমনিও কমিউনিকেট করতে পছন্দ করি। তো তখন আমার মনে হলো আচ্ছা, লেটস এনরিচ মাই স্কিলস বিগার, লেটস গো বিগার উইথ মাই কমিউনিকেশন স্কিলস। তখন আমি জয়েন করলাম কমিউনিকেশন। আচ্ছা, গ্রেট। আচ্ছা, এরপর থেকে যে কোয়েশ্চেনস গুলি করি, প্লিজ 10 সেকেন্ডস এর মধ্যে অ্যানসার দাও, তাহলে ইটস গোনা বি মোর ফান। ওকে, সো সামথিং দ্যাট ইউ লাভ অ্যাবাউট ইওর ক্লাব। People's dedication. Great. Acha, so rate yourself as a president out of 10. 8. Okay. Acha, so if you could have one power, either to be invisible or to read your club members' mind, which one would you choose? I would want to be invisible. Okay, and why? Because I don't wanna interfere in anyone's mind. It's a rude thing to do. Okay, great. Yeah. Define success. To me, it's like respect and power, fame, everything, and also value to the people's life. All right. Club your Wi-Fi fast naki slow? First, Good. Okay, so what makes you angry? যখন একটা কাজ বলার পরে, অনেকবার বলার পরে কয়েকটা জায়গা থেকে দেখি যে হচ্ছে না। Yeah. Acha, so your favorite club activity? Communicating with my peers. Great. Okay, so what's so special about GA Communic? Here we work with our emotions. We are bonded by emotions, not anything else. That's why it hits faster. Okay, so describe yourself in 3 words.
very optimistic, very achievable, and always confident. গ্রেট ওকে সো কোন ইভেন্টের আগে সবচেয়ে প্যারাদায়ক কি লাগে? সবচেয়ে প্যারাদায়ক লাগে মেম্বারসদের যদি ডেকে না পাওয়া যায়, প্লাস একটা কাজ হওয়ার কথা ছিল সেটা টাইমলি হয় নাই, ওই যেটার জন্য অ্যাংরি লাগে আর কি। Okay. Yeah. Acha, so I'm gonna end with this question. Your favorite quote? Your favorite? My favorite sport. Quote. 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 Acha, quote. Impossible is nothing. Great. That's great. Yeah. So I guess that's all. So yeah, we have an amazing round. I was really thinking about what you were talking about, so একটু লেট হয়ে গেল। একটু কমেন্ট সেকশনটা হালকা করে দেখি যে কি অবস্থা। সো হযরত আলী said that's right. I don't know কার সাথে এগ্রি করছে, অবশ্যই তৌসিফ ভাইয়ের সাথে করছে because he was answering the question. Roxana Parvin said communication need to encourage among students. Okay, yeah, this is exactly true. Interesting rapid fire round is going on. Then Roxana Parvin even said, I want to read communication members mind. মানে এখানে তৌসিফ ভাইয়ের সাথে সেই ডিসএগ্রি করছে। আমি অবশ্য জানতে চাই না, I really don't feel the need. না, একটা মজার কথা বলি, মানুষের কিন্তু একটু বলি, মানুষের কিন্তু মাইন্ড বুঝায় যায় কথা বলতে বলতে, তো রিড করার আলাদা পাওয়ার কেন ওয়েস্ট করব আমি, এটাই। আমার মনে হয় অনেক মানুষ আছে যে ইন্ট্রোভার্ট টাইপের, ওরা কিছু বলতে চায় না, সো ওদের মাইন্ড রিড করলে আমার মনে হয় আমি কোনো অনেক জোস একটা কোনো আইডিয়া পেয়ে যাব। I guess we will all have a different parts of point in that, so let's move forward. Mohammad Fahim Shafiq said our ever cool ma'am VP Shoilia. Yes, I think she's cool too. She got wonderful set of questions today. Always confident কিভাবে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, maybe she was asking about আচ্ছা I guess you're right. So this is also part of confidence, ভাইয়া confidence এর সাথে your typo comments কে বের করে ফেলছে। So I guess আমাদের the way we are communicating, you will definitely know how to build up confidence and public speaking and communicating with each other. This is what will make you confident. Ma'am VP take love, said by Shrijan Salekin. Amazing rapid fire round. So I guess that's all. Last comment, mind read কিভাবে করে ভাইয়া জানতে চাই। So this is one last question to Tawsif bhai. আচ্ছা, হ্যাঁ, সো শৈলী আপু যেটা বললো, অনেকেই জানতে চায় যে ইন্ট্রোভার্টদের মনের মধ্যে কি আছে। এক্সট্রোভার্ট হোক আর ইন্ট্রোভার্ট হোক, ওভাবে না যাই। আমি যদি একটা টিমের সাথে কথা বলতে থাকি, দ্য মেইন সিক্রেট যেটা আমি বলবো আপু, মিম আপুকে আমি বলছি যে আপনার যদি একটা রেগুলার কমিউনিকেশন থাকে আপনার হোল টিমের সাথে, আপনি কিন্তু জানবেন কার অ্যাসপিরেশনস কি, কে কোনটা চায়, কার ডিমান্ড কি, কে কোন দিকের কাজ করতে চায়। সো আমি বলবো যে রাদার ইনভেস্ট অন ইওর বন্ডিংস উইথ আদার, ইমোশন দিয়ে প্লে করেন জিনিসটা, যে বন্ডিংস থাকবে যে হ্যাঁ এই কাজটা আপনি জানবেন আপনার জুনিয়রের কখন কাজ আছে, সে কাজটা করতে পারবে কিনা, বা এমনি প্রেশার দিবেন না যে না পরীক্ষা তাও তুই করে দে। আপনি জানতেছেন যখন, আপনি যখন কেয়ার করতেছেন ওদের জন্য, ওরাও আপনার জন্য কেয়ার করবে, এবং এভাবে আপনি কিন্তু তখন জানতে পারবেন ইন্ট্রোভার্টটা শৈলী আপুকে এসে বলে যাবে যে আপু না আজকে আমার নেই, আমি আপনাকে আইডিয়াটা আমি দিচ্ছি, আমি দিব। So I think that's the key, bonding. I totally agree with that. So I guess this is everything about rapid fire round. এখন আমরা আমাদের ব্যাকস্টেজ থেকে সবাইকে একজন একজন করে ডেকে নিচ্ছি আবার। Let's round up together again. So before moving forward, you guys were asking questions to each other. So এখানে from CS, there's our guest Nafisa, also আমি আছি জেনারেল সেক্রেটারি। সো আপনাদের যদি আপনাদের সাইড থেকে যে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, ইটস নট আ র্যাপিড ফায়ার রাউন্ড অবভিয়াসলি, ইটস টোটালি কোয়েশ্চেন আনসারিং। যদি আপনাদের কোনো সাইড থেকে কোয়েশ্চেন থাকে, ডু আস্ক নাফিসা। আচ্ছা, I have a question. I don't have any question. আচ্ছা, তাহলে কোয়েশ্চেন আস্ক করে নিন, তারপর আমি বলি। Sure. So you said যে ক্লাবটা হচ্ছে রিস্টার্ট হয়েছে রিসেন্টলি, 1 year হলো, সো why was it closed? Actually it's not about like কেন ক্লোজ হয়েছে বা কিছু, বা রিস্টার্ট করাটা জাস্ট লাইক আই টোল্ড যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি হঠাৎ করে হুট করে আমরা প্ল্যান করি, আমি আর অফরি, যে লাইক উই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং লাইক দিস,
So it was something like, as this club already existed, so we just wanted to like retake it as it was already there. So I would say it didn't like go up, but it continue করা হয়নি because everybody from the governing body was like graduated already, and as a result it just went off and nobody was there to take over it. That's about it. আচ্ছা So next, who want to ask question? Rushva, you should ask some Anyone? question. আপনাকে এতগুলা question রয়েছে, you should ask some question. I really don't have any questions. Like, যা বলার তো বলা You হয়েছে can অনেক ask কিছু any আমি- funny question as well, it's fine. It doesn't have to be anything serious. Exactly, No, no, nothing I don't. serious. This is a casual round. Yeah, like we can end it in a funny way. So yeah. Tausif Bhaiya, Shoria, Purushobai, you could always ask questions to us, and this is the part of our community work. We will be combined, ask questions to each other, know each other well. So, আচ্ছা but- তাহলে আমি একটা করি যে sure. আপনার Sure. দিস ইজ আ ভেরি গুড প্ল্যাটফর্ম যে আপনারা সবাইকে কমিউনিটি বিল্ড করতেছেন। তো আপনাদের নেক্সট স্টেপটা কি বা নেক্সট টার্গেটটা কি যদি প্যান্ডেমিক চলতে থাকে আর কি ইউআইইউসিএস কেন করতেছেন জেনারেলি? লাস্টের কথাগুলো কেটে গিয়েছে, নেক্সট স্টেপের পর আচ্ছা। কি বললেন? হ্যাঁ, নেক্সট স্টেপটা কি আপনাদের, যে আপনারা কি প্ল্যান করতেছেন এই কমিউনিটি বিল্ড আপের পরে? আচ্ছা, এটা অ্যাকচুয়ালি আই উড সে ইটস আ সারপ্রাইজ। ফার্স্ট I don't want to yet reveal it, so I would keep it as a suspense. Okay, So then this is- I have agree got my with you. answer. It's a big thing. Yeah, exactly. I agree with Nafisa here, because you guys will definitely know first, because you are the part of this community. Yeah, exactly. So we will discuss that as we are in live and public. We definitely will not share our views right now. So that's our last topic of discussion. It's important. আচ্ছা, I wanted to ask something similar যে Sure. আমরা নেক্সট আবার কবে কমিউনিকেশন লেগো সিরিজ পার্ট 2 বের হচ্ছে বা এরকম কিছু? This is a great platform. অন ক্যাম্পাস কি কিছু হবে? এটা কি অন ক্যাম্পাস যখন সব ঠিক হয়ে যাবে অন ক্যাম্পাস কি করার কোনো প্ল্যান আছে নাকি না? Yeah, that would be actually great. Just we can wish just a Yeah, I would love to meet you guys in person. লাইক Same. সবগুলো হচ্ছে একই প্ল্যাটফর্মে এসে Me too. কমিউনিটি বিল্ডিং, এটা বেশ ভালো একটা ইনিশিয়েটিভ হবে। তখন Exactly. র্যাপিড ফায়ারটা আরো ঠিক হবে। আরো intense হবে rapid fire. We can add more activities. Like আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে খালি কোয়েশ্চেন্স মানে জাস্ট কোয়েশ্চেন্স হ্যাঁ। দিয়ে কিভাবে আমি ফান করব। I hope আমরা যদি এই জিনিসটা বন্ডিংটা মানে সাকসেসফুল এন্ড করতে পারি our communication Lego series season 1, then we can have a season 2 in person in our campus, in our very own campus. Exactly. Or it could be in different That'd be campuses great. as well. That could be in different campuses. That's idea. We are not revealing anything right now. So Now I have that's got all my about- answer that you are doing something pretty big. So I have got my answer. Inshallah, let's বুঝা see, let's যাচ্ছে, see. মাইন্ড রিড করা যাচ্ছে। ইনশাআল্লাহ দোয়া করবেন সবাই। Okay, inshallah, অবশ্যই আপনাদের All the সাপোর্ট best to what you are doing. This is a Thank you very so good- much. All the very best. This is a very good start. Yeah. Very This is a very It's a very unique start, I would say, because আমি এরকম কখনোই শুনি নাই যে একটা কমিউনিকেশন লেগো সিরিজ with all the communications club. So yeah, it's a pretty big thing. It's a Kudos to pretty you bold guys. Everyone- Everything is happening Thank you. with your support and love, and Yeah. I will say stay with us. So we are almost at overtimed our episode, because আজকের এপিসোড আসলে অনেক ইন্টেন্স, আমার নিজেরও শেষ করতে ইচ্ছা করছে না, আমরা এত বেশি কথার মধ্যে ঢুকে গেছি। and সবার দেখছি যে আমাদের অনেক কিছু কিন্তু চিন্তা ভাবনা যেমন মিল আছে এবং ডিফারেন্সও যেগুলো আছে, ডিফারেন্স গুলো কিন্তু আমরা কানেক্ট করতে পারছি, মানে একদম না যে হ্যাঁ আমরা কানেক্ট করতে পারছি না। I guess this is one thing best about our communication community, that we have differences but still we can connect that and we can make our point out. So this is something the viewers should learn. Yes, we can communicate in each way. আমাদের মিল না থাকলেও আমরা কমিউনিকেট করে সেটা পিচ করতে পারি যে হ্যাঁ দিস ইজ মাই আইডিয়া অ্যাবাউট দিস। আমাদের সিমিলারিটি থাকলে আমরা ওটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি। সো পয়েন্ট অফ ভিউ শেয়ার করা অ্যান্ড পয়েন্ট অফ ভিউ অ্যাকসেপ্টেন্স করা, দিস বোথ আর ইম্পর্টেন্ট ইন কমিউনিকেশন। সো একদম ফাইনাল জায়গায় চলে আসছি। এখন আমরা ব্যাক করবো রোদেশিয়াপুর কাছে আমাদের একটা ফাইনাল একটা টপিক দিয়ে, যে
ক্লাবে আমরা অনেক কিছু জানলাম, ক্লাবের হিস্ট্রি, ক্লাবের অ্যাক্টিভিটিস, ক্লাবের মধ্যে পলিটিক্স আছে, ক্লাবের প্রায়োরিটি সেট করতে শেখাচ্ছে, টাইম স্কেজুলিং শেখাচ্ছে। So how do you define the importance of this club activities or everything, the importance of the club in the campus life? In campus life, আমার কাছে মনে হয় যে ক্লাবের কাজগুলো, মানে আমি যখন কেউ যখন একটা ভার্সিটিতে ফার্স্ট ঢুকে, তখন কিন্তু হচ্ছে কি দেখা যায় যে নিজেদের ব্যাচে, মানে পাবলিক ভার্সিটিতে হচ্ছে দেখা যায় নিজেদের ব্যাচের মধ্যেই কমিউনিকেশন হয়, বন্ডিং হয়, ঘোরাটোরা হয়, কিন্তু মানে আমরা কিন্তু সবার মধ্যে একটা ইন্টিমিডেশন কাজ করে যে সিনিয়রদের সাথে কেমনে কথা বলবো, একটু বন্ড করব, সবার মধ্যে কিন্তু ওই ব্যাপারটা থাকে না যে নেটওয়ার্কিং করতে হবে। তো আমার কাছে মনে হয় ক্লাব অনেক ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম, যেখানে তুমি খুব ইজিলি মিশতে পারবা, জানতে পারবা, কথা বলতে পারবা, অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি মেমোরিজ বানাতে পারবা। সো যদি বলি যে ক্যাম্পাস লাইফের আমার কাছে যেমন আমার ক্যাম্পাস লাইফের স্টার্টিংটা মানে সিনিয়রদের সাথে বন্ডিং করার যেটা, তারপর মেমোরিজ বানানো, এটা ক্লাব থেকে শুরু হয়েছিল। আমাদের ক্যাম্পাসে ঢোকার 1 মাসের মধ্যে হচ্ছে গিয়ে কালচারাল ক্লাবের এই প্রোগ্রাম ছিল। সো ওইটার জন্য হচ্ছে আমরা কাজ করতে বসে গেছি, সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এক জায়গায় মিউজিক বক্সে গান চলতেছে, সিনিয়ররা গাইতেছে, মানে নাচ বাজাচ্ছে, এই সেই, আর এদিকে আমরা কাজও করছি। সো ইন আ সেন্স এই দিক দিয়ে হচ্ছে আমার মানে বন্ডিং, যে আমি একটা প্লেস মানে আইবিজেউ যে ফ্যামিলি, এই ফিলটা আমি হচ্ছে ওখান থেকে পাওয়া শুরু করেছি। আবার যদি বলি যে ক্যাম্পাস লাইফে ওই যে ফার্স্টে যে বললাম প্রায়োরিটি স্কেল ঠিক করা, অনেক কিছু শেখা, সবকিছু হচ্ছে কি আমার ক্লাবের কাছ থেকে শুরু হয়েছে। আমি যাদের হচ্ছে গিয়ে বাইরে কোনো জব অপরচুনিটি বা পাচ্ছে না বা কোনো কিছু করতে চাচ্ছে কিন্তু সুযোগ পাচ্ছে না, ক্লাব এখানে খুব ইজিয়েস্ট একটা সলিউশন, যে ইটস নিয়ার ইউর হ্যান্ড। তুমি যে মানে হাতের কাছেই পাচ্ছ, যেখানে জাস্ট যে কাজ করা শেখার অপরচুনিটিস অনেক। আর একটা জিনিস কি, যদি জেনারেলাইজ করে বলি, ভার্সিটিতে কিন্তু অনেক ধরনের ক্লাব থাকে। আমি যেটা বললাম যে তোমার প্রায়োরিটি স্কেল ঠিক করে, গোল সেট করে তুমি তোমার মন মতো হচ্ছে ক্লাবে জয়েন করবে। এখন যে ক্লাবেই জয়েন করো না কেন, প্রত্যেকটা ক্লাবে কিন্তু হচ্ছে গিয়ে অপরচুনিটিস প্রচুর, শেখার অপরচুনিটিস প্রচুর। যেমন হচ্ছে গিয়ে একটা যদি ইভেন্ট নামানো লাগে কোনো ক্লাব থেকে, ইভেন্টের জন্য কিন্তু ওই যে একদম যদি শুরু থেকে একদম এনগেজ থাকে, তাহলে হচ্ছে কিন্তু অনেকগুলো অ্যাসপেক্টস আছে শেখার মতন। ক্যাম্পাসে হচ্ছে গিয়ে তোমার তুমি ছোট ছোট জায়গা থেকে কিন্তু অনেক শেখার জায়গা আছে। সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি যখন একটা জিনিস কিনতে গেলাম, কোনো ম্যাটেরিয়ালস কিনতে গেলাম, ওখানে আমি নেগোসিয়েশন করতে পারছি যে আমার এই বাজেটের মধ্যে কেনা লাগবে। আবার আমার হাতে ফার্স্টে যেমন টাইম ম্যানেজ করা, যে আজকে সারাদিন ক্লাস আছে, ক্লাস শেষ আবার হচ্ছে এইখানে আমার এই কাজটা শেষ করতে হবে, এটার মধ্যে জমা দেওয়া লাগবে, এটা ওই ফ্যাকাল্টিকে অ্যাপ্রোচ করা লাগবে, এই জিনিসগুলো কিন্তু হচ্ছে ক্লাব থেকে অনেকটা কভার্ড হয়ে যায়। হ্যাঁ, আর ক্যাম্পাস লাইফে হচ্ছে গিয়ে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি ক্লাবে জয়েন না করলে আমি আসলে অনেক বেশি অপূর্ণ থেকে যেতাম। কারণ ক্লাব থেকে প্রচুর শিখেছি। আমি যতটা বাইরে যেয়ে শিখেছি, আমি ক্লাব থেকে বেশি শিখেছি, আর মেমোরিজ অনেক বেশি। আর একটা জিনিস কি, যখন তুমি হচ্ছে একটা ক্লাবে জয়েন করছো, তখন হচ্ছে কি ক্যাম্পাসে বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে মেশার সুযোগ হচ্ছে। তখন মানে কিভাবে কমিউনিকেট করবে, কিভাবে কার সাথে কিভাবে চলবে, বুঝবে, আর নিজের পার্সোনাল গ্রোথ, হ্যাঁ, এই জিনিসটা অনেক বেশি হয়। ম্যাচুরিটি জিনিসটা অনেকটা আসে এখান থেকে। মানে আমরা 3-4 বছর পরে এসে এখানে, আমি যে কখনো ভাবতে পারি নাই যে আমি একসময় একটা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হবো বা ভাইস প্রেসিডেন্ট হবো বা কিছু। আমি জাস্ট কাজ করে গিয়েছি, আমার কাছে ভালো লাগতো দেখে করেছি। এখান থেকে কিন্তু হচ্ছে গিয়ে আই হ্যাভ গ্রোথ, মানে গ্রোন আছে। আমি এখন এইটুকু কনফিডেন্স আছে, আমি কয়েকজন মানুষকে দিয়ে একটা ইভেন্ট নামাতে পারবো, আমি এদেরকে দিয়ে এইভাবে কাজ করাতে পারবো। আমি এইটুকু জানি যে আমাকে এখন কোনো একটা অর্গানাইজেশনে গেলে আমার এই দিক দিয়ে হচ্ছে এই জায়গা থেকে হেল্প হবে। মানে ক্যাম্পাসে হচ্ছে গিয়ে কি ওই যে বললাম প্রেশারটা থাকে, ঘুম হারাম হয়ে যায়, কিন্তু যখন যে একটা ইভেন্ট শেষ হয়, তখন যে গ্লোরিটা, এই যে ক্যাম্পাস লাইফের মানে মেমোরি জিনিসটা না আরো বেশি প্রেশাস হয়ে যায় এই ক্লাবের কারণে। এবং আই উড অ্যাড যে মানুষ মনে রাখে, এটা যে ভালো লাগে যে বের হয়ে যাওয়ার পরে যে ভাইরা এটা করছিল ক্লাব থেকে, ভাইরা ক্লাবটাকে উঠাইছিল, এটা অনেক ইমোশনাল। মানে it's kind of an opportunity to give something back. আমার কাছে যেটা মনে হয় যে সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা, যে ভার্সিটি লাইফ ইজ ভেরি শর্ট অ্যাপার্ট ফ্রম আওয়ার স্কুল লাইফ। আর আমাদের লাইফে অলওয়েজ স্কুল লাইফ অলওয়েজ দ্য বেস্ট মেমোরিজ, সবার কাছে এটা আই গেস এগ্রি, কেউ এটাতে ডিসএগ্রি করবে না। বাট এই শর্ট টাইমটাকে একটা মানে সব রকমের ভার্সেটাইল মেমোরি জন্য, ইয়া এক্স্যাক্টলি, ইভেন্টফুল করার জন্য
হ্যাঁ, ক্যাম্পাসটা কিন্তু ক্যাম্পাস লাইফ অনেক মজার হয়ে যায়। আই হ্যাভ এ ডিফারেন্ট ফ্যামিলি। আর অনেকে থাকে যারা ফ্যামিলিজ ছেড়ে ঢাকা শহরে এসে থাকে, তাদের জন্য কিন্তু এটা আরো বেশি ইন্টেন্সফুল হয়ে যায়, যে লাইক দে আর গেটিং ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কেয়ার। কাজ আমি এরকম ইউনিভার্সিটি ক্লাব দেখেছি যার সিনিয়র আপুরা নিজের ছোট ভাই বোনদের মতো ট্রিট করে, খাওয়া দাওয়ার খোঁজ খবর নিয়ে রাখে। সো এই সুইট সুইট জিনিসগুলা, বন্ডিং গুলা ক্রিয়েট হয় ক্লাবে। আবার আমরা ক্লাব থেকে অনেক সাকসেসফুল ম্যারেজও দেখছি। সো লেটস নট টক অ্যাবাউট দিস টুডে। সো লাইক মানে এইসব ব্যাপার স্যাপার অবশ্যই আছে। সো ক্যাম্পাসে যেমন ইম্পর্টেন্ট আছে। সো আই এম কামিং ব্যাক টু রুশো ভাইয়া। সো এই সেম জিনিসটা যদি বলি যে কর্পোরেট লাইফে আসলে এই জিনিসটা কি করে আমাদেরকে হেল্প করে। আচ্ছা, সো ফার্স্ট অফ অল আমি বলি রুদুষী আপু খুব ভালো অ্যান্সার দিছে। আই অ্যাকচুয়ালি এগ্রি উইথ দোজ, ঠিক আছে। ওটা হ্যাঁ, অ্যান্ড লাইক অ্যাবাউট দ্য মেমোরি স্টাফ, ঠিক আছে। আমি ক্যাম্পাস লাইফ নিয়ে একটু বলি। ইজ দ্যাট, দেখো, দ্য ওয়ে আই থিঙ্ক অফ ইট ইজ দ্যাট 5 বছর পর 10 বছর পর না, আমার মনে থাকবে না এমআইএস কোর্সের চ্যাপ্টার নাম্বার 3 টাইটেল কি ছিল। ইফ ইউ রিমেম্বার দ্যাট সামথিং ইজ রং উইথ ইউ, ঠিক আছে। আমার মনে থাকবে হচ্ছে ওই ইভেন্টের আগের রাতে কাজ করছি, মানুষের সাথে কাজ করছি, একটা বন্ডিং হয়েছিল, এটা আমার কাছে মনে থাকবে। এই মেমোরিজটা থাকবে। উই ক্রিয়েট মেমোরিজ এর। আমার মনে থাকবে না কয় রাত আমি পড়ছি, ঠিক আছে। দিস মেমোরিজ, দিস ইজ হোয়াট উই চেরিশ ইন লাইফ, তাই না? দিস ইজ হোয়াট উই লিভ ফর। অ্যান্ড অলসো the networks that we make in campus, ঠিক আছে। দেখো, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে কি হয়, 4 মাসের একটা কোর্স, রাইট? 4 মাসের কোর্সে এখন দেখা গেছে কি অনেক সময় এই যে কোর্স শেষ, ফ্রেন্ডশিপও শেষ, এরকম সিচুয়েশন অনেক হয়েছে আমাদের। অ্যান্ড হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ক্লাব ইজ বন্ডিংটা আরো অনেক দিনের হয়। 1 বছর 2 বছর তুমি একটা মানুষের সাথে আছো, 2 বছর 3 বছর আছো, তখন তোমার সম্পর্কটা আরো স্ট্রেংথ পায়। এভাবে একটা নেটওয়ার্ক হয়, তোমার ফ্রেন্ড সার্কেলও বড় হয়। অ্যান্ড এভাবে নেটওয়ার্কিংটা হয় যখন, তখন তো ইভেন্চুয়ালি তোমার কর্পোরেট লাইফেও এটা এফেক্ট করে। এখন ক্লাবিং যারা করে, দিস ইজ অ্যান অবজারভেশন, মাই পার্সোনাল অবজারভেশন, নট আ রিসার্চ ওয়ার্ক অর এনিথিং। আমি যেটা অবজার্ভ করছি, যারা ক্লাবিং করছে পরে যে তারা, আমাদের অ্যালুমনাই যারা, তারা কিন্তু ভালো পজিশনে আছে কর্পোরেটে। দে আর ডুইং রিয়েলি ওয়েল। সো আই থিঙ্ক দিস ইজ অ্যান ইন্ডিকেশন দ্যাট উই আর ডুইং সামথিং রাইট, তাই না? ওদেরকে প্রিপেয়ার করার জন্য ওদেরকে আমরা একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করছি। দেখো, আমি যেরকম নিজের এক্সাম্পলকে যদি বলি, আমি যদি আমাকে আমার ক্লাব মেম্বার বলে কালকে একটা স্পন্সরশিপ মিটিং আছে, আই উইল বি লাইক ওকে, ঠিক আছে, আমি যাব, ঠিক আছে। কিন্তু আমি এই কথাটা যদি আমার একটা জেনারেল মেম্বারকে যদি কেউ বলে যে কালকে স্পন্সরশিপ মিটিং আছে, আমি জানি ও আমাকে রাত্রেবেলা নক দিবে আর বলবে ভাইয়া কালকে কি করবো, কেমনে হবো, হি উইল বি নার্ভাস। কেন এই নার্ভাসনেস? না, বিকজ হি ডাজন্ট হ্যাভ দ্য এক্সপিরিয়েন্স। আমি তো 4 বছর করে আসছি, তো আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে, আই হ্যাভ কনফিডেন্স যে আমি একটা মিটিং এ ফেস করতে পারবো। আমি জানি যে কর্পোরেট দিন শেষে সেও ভাত খায়, আমিও ভাত খাই, আমিও একটা মানুষ, সেও একটা মানুষ, হি ইজ নট সামথিং স্কেরি, ঠিক আছে। আই নো, আমি ফেস করছি। তো এই জিনিসটা ওই ছেলে বুঝে না বা মেয়ে বুঝে না, মনে করে সামথিং আউট অফ লাইফ, মানে ইটস বিগার দেন লাইফ। একটা অফিসে যাওয়াটা আমি দেখছি খুব নার্ভাস থাকে ওরা, বাট আফটার আ ওয়াইল বিকজ অফ দিস ক্লাবিং এর কারণেই স্পন্সরশিপ মিটিং করে, যে এগুলা করতে করতে দে গেট বেটার এট দিস এন্ড দে বিল্ড আ লট অফ কনফিডেন্স। এন্ড অবভিয়াসলি টিম ম্যানেজ করা, তোমার লিডারশিপ কোয়ালিটি, এগুলা তো বের হচ্ছেই যখন তুমি একটা ক্লাবে আছো, তাই না? আর আমি একটা জিনিস অ্যাড করি এখানে, সেটা হচ্ছে গিয়ে কর্পোরেট লাইফ হোক আর ক্যাম্পাসে হোক, হ্যাঁ, মানে যখন কেউ হচ্ছে আমাদেরকে মানে ভার্সিটিতে কিরকম থাকে, আমরা কিন্তু কর্পোরেট লাইফ মানে জব টব না করলে বা কোথাও না গেলে মানে জব লাইফে যে বেশ একটা ধাক্কা খাই, মানে ভার্সিটিতে থাকা অবস্থায় কোথাও জব না করলে। কেন? কারণ কি কর্পোরেট লাইফে কিন্তু প্রচুর স্ট্রেস থাকে, অনেক স্ট্রেস থাকে, যে সো অনেকেই হচ্ছে ফার্স্টে একটা ধাক্কার মতো খায়। সো যখন তুমি কেউ হচ্ছে গিয়ে ক্লাব করতেছে, এই ক্লাবের কাজের সময়, ইভেন্টের সময় যে প্রেশারটা যায়, একই টাইমে তোমার হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট করতেছে, প্রেজেন্টেশন করতেছে, এক্সাম করতেছে, মানে আবার হচ্ছে তোমার ওদিকে ফ্যাকাল্টিকে ইনভাইটেশন দেওয়া শেষ করা লাগবে, স্পন্সরকে মিট করা লাগবে। এই যে স্ট্রেসটা যে যখন যায়, ওইটা হ্যান্ডেল করাটা কিন্তু একটা মানে ইন হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স। যে তুমি যখন এই এক্সপিরিয়েন্স থাকবে, তুমি যখন ক্লাবে থাকবা, ক্লাবে হচ্ছে কাজটা করবা, এই স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের কাজটা কিন্তু শিখে যাবা, মাথা কিভাবে ঠান্ডা রেখে কাজ করবে, আর মানে কোন মানে একটা প্রবলেম ফেস করলে কিভাবে মানে চট করে সলিউশন আনা যায়, এই জিনিসগুলো হচ্ছে গিয়ে একদম মানে ক্লাবের থেকে শেখা যায়। আর এইটার জন্য হচ্ছে দেখা যাবে যে তুমি
ক্যাম্পাসে যেমন ভালো করতে পারবা, তেমনি হচ্ছে গিয়ে জব লাইফে যে তোমার কাছে ফার্স্ট এই জিনিস একটু কম লাগবে, যে মানে প্রেশার লেভেলটা একটু কম হবে, বিকজ ইউ হ্যাভ অলরেডি ফেসড ইট, ইউ আর অলরেডি ইউজ টু ইট। সো মানে আলটিমেটলি কোনো লস নাই ক্লাবে ঢুকলে, যদি ঢুকলে অল দ্য টাইম যদি তাই না? এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি আই সোলি এগ্রি। তো এখান থেকে কিছু পয়েন্ট আসছে যে লাইক টাইম ম্যানেজমেন্ট, স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, প্রায়োরিটি করা, স্কেডিউলিং করা। সো আই গেস এই কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের ক্যাম্পাস লাইফে যেমন ইম্পর্টেন্ট টু সিকিউর এ গুড সিজিপিএ, তেমন সেম কর্পোরেট লাইফেও ইম্পর্টেন্ট টু ইউনো হ্যাভ প্রমোশন। সেমলি যদি এখন বলি, সো সব দিক দিয়ে বোঝা যাচ্ছে দিস ইজ গোয়িং ভেরি গ্রেট। সো এখন আমরা অলমোস্ট আমাদের শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। এখন আমার গেস্টদেরকে আমরা বিদায় দিয়ে দিচ্ছি, and this is last, and তারপর আমরা কিছু কমেন্টস পড়বো। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ নুজাত, নওশিন, শৈলী আপু, তৌসিফ শাবাব ভাইয়া, রজস্বী তাসনিম আপু এন্ড রুশো ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের এই ইনিশিয়েটিভটাতে আমাদের সাথে থাকার জন্য, এন্ড হোপ টুগেদার আমরা বেশ ভালো কিছু করতে পারবো আরো। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ এন্ড গুড বাই। Thank you, Thank you, Abhiran. Abhiran. Thank you so much for inviting. Thank you so much for being a part of it. It was really a nice time. Yeah. We'll love to come Every again. second of it. Abir bhaiya, Totally. we'll love to come Sure, again. sure. And আজকের আড্ডাটা Obviously. I can pretty much see 1 ঘন্টা 41 মিনিট, it's a bigger thing. So, হ্যাঁ, আসলে Yes, কেউ exactly. যাইতে চাচ্ছিল না। রাত হ্যাঁ। থেকে শুরু হয়ে গেছে, না? এক্স্যাক্টলি। সো হোপ আমরা খুব তাড়াতাড়ি আবার দেখা করবো, আবার আড্ডা দেবো, এবং ফিজিক্যালি জিনিসটা আরো খুব ভালো হবে। স্যার আমি নাফিসাকে আস্ক করবো যে তুমি থাকো, আমরা বাকি গেস্টদেরকে বিদায় করে নেবো। সো উইল ফিনিশ দ্য ডিসকাশন হিয়ার। থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস। Thank you. Thank you Thank you. guys. Take care. Take care. Okay, Assalamu thank you for alaikum, everyone. coming. Thank you. ওয়ালাইকুম Stay safe. Walaikum assalam. Hello Nafisa. So this is was quite a very Hi. intenseful event that we went through. So আমরা এখন Yep. ছোট্ট করে কিছু কমেন্টস পড়ে নেব, তোমার কিছু ইনসাইটস নিব about today's episode. কমেন্টস গুলো আমরা যদি পড়ি যে লাইক Sure. Rakapol said would love to meet everyone in person and have communication Lego series part 2 after lockdown. So I guess yes, we will have this soon. Tanvir said, thank you so much NSU, CC and Communic. And I will ask you to read the next comments, please. আবির হোসেন, তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করছি, আবির হাসান, তোমার জ্বর কত? Well, জ্বর এখন অনেক কমছে. Thank you for your concern. আসলে অনেক কমে গেছে. I was feeling pretty bad from the evening. Next comment. Yeah, I would say thank you so much. We'll say it was a really fun session. Thank you so much for this. Thank you. Thank you, Mahmood. Walaikum assalam, Tanvir. তোমাকে ভোট দিচ্ছে। Yes, that's true. You're a very great host, Abir. Thank you so much. I guess so. That's all from our comments today. Okay. So yeah, take care, Aputu, take care, everyone. So thank you so much, Nafisa, for exactly because you are one of the directors, and we are working pretty much hard for these episodes and see where it has brought us. You guys are working Yes, well. so we are working together in a team. Thank you, Abir, for this wonderful Thank you so much. hosting. So I Thank guess that's you. all. Thank you for all Thank your you so hard much. work. এখন লাস্ট একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আছে, এটা দিয়ে আমরা আজকে শেষ করব, and this was the announcement. Yes, Communication Lego Series episode 3 is coming pretty soon, and who could be our next guest club? So viewers, you can vote or you can have your suggestions in our comment section. যে আমাদের next club রা কারা আসতে পারে, কিংবা you can share your insights. So what you say, Nafisa, about episode 3?
I would say we Yeah, would let them exactly. I guess. would definitely let them guess. We would just let them guess. So thank you so much, all and everyone. And I would also want them, যদি comment section এ suggestion চায় যে ওরা কাদেরকে চাচ্ছে next. That would be nice as well to know from them. Our comment section are. So yeah, that's about it. I'm Thank you, done from Nafisa, my side. and I would say you goodbye right now, and I will. So that's all from me too. So thank you, everyone, viewers. Then we have an amazing episode today. See, the time is 1 hour and 48 to 9 minutes already, and the thing is really pretty much going on. And comment section already suggestion আসছে বা অনেকে বলতেছে যে কাদের next episode কাদেরকে নিয়ে হওয়া যায়. So yes, I'm very much excited about the episode 3. So আমাদের একটু কিছুদিন অপেক্ষায় থাকি. Let's stay tuned and see যে আমাদের episode 3 তে কারা আসে. So that's all from now for today's episode. That's your host Mohammad Abir Hassan signing off. So thank you and take care. So yeah, exactly. For this situation, stay home and wash your hands more and more, and keep your family safe. Allah Hafiz.